we'll start with a panel discussion, the first event of the festival. Panel discussion on a topic வந்து Tamil script, language and culture. And because இது ஒரு youth festivalங்கிறதுனால it's going to be a mixture of Tamil and English. So சாதாரணமாக நம்ம பேச்சு வழக்கில் யூஸ் பண்ணுற தமிழ் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். But then அவங்க வந்து they are experts here, so they'll use the Tamil which they are good at. So let's start with introducing each of the panelists. We are honored to have you here, sir. Romba magashchi neenga moonu peru inga vandadukku. So Dr. Raguraman sir, அவர் வந்து he is actually ஒரு தமிழ் புலவர். He is an associate professor at AM Jain College and he was also a visiting faculty at Kalakshetra. So அவர் வந்து பரதநாட்டியம் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களை கைட் பண்ணுற ஒருத்தர். இப்போ வந்து பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூரில் he is acting as the research guide and he has also got a lot of awards. ஸோ விருதுகள் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கர புரஸ்கார் அவார்ட் as இலக்கிய பாஸ்கர் அவர் கிடைச்சிருக்கு. ரெண்டாவது செந்தமிழ் செம்மல்னு திருக்குறள் ஆய்வு மையத்திலேருந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அவர் நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு. அதில் நடனம் பற்றி நிறைய நூல்கள் எழுதியிருக்காரு. ஸோ தமிழர் நடன வரலாறு, நடன கலைச்சொல் களஞ்சியம்னு அவரோட 2 புத்தகங்கள் வெளியாகிருக்கு. அவரோட ஏரியாஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆன் டான்ஸ் அண்ட் ரசா, it is on Ashtanayakis of Sangamage and Mother Goddess worship. அது இல்லாமல் he's produced over 400 dance dramas. அதில் 360 dramas அவரே கைப்பட எழுதினது. ஸோ தேங்க்யூ ரகுராமன் சார், எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்ததுக்கு. The next panelist is Mr. Arun Kumar Periyasamy or known as Arun Kombai. So அவர் வந்து he's a very avid rider and explorer. So he is நம்ம youth festival represent பண்ணுற மாதிரி ஒரு யங்கான பர்சனாலிட்டி வந்து இட்ஸ் மிஸ்டர் அருண் sir in the panel. So he has 17 years of experience in visual and creative design. So அவர் வந்து நம்ம கேட்குற தமிழ் சொற்களை வந்து எப்படி விஷுவலாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுல வந்து he has been doing it for 17 years and he has also been bringing out words that we've forgotten. மறந்து போன மறக்கப்பட்ட தமிழ் வார்த்தைகளை எப்படி இளைஞர்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுங்கிறத பற்றி நிறைய வேலை பண்ணிகிட்ருக்காரு. இவரோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் tamil.aru அப்படிங்கிற பேஜ் வந்து இட்ஸ் ரியலி ஃபேமஸ் amongst youngsters and also the Tamilians, national as well as worldwide. இதை தவிர்த்து he is also doing he's a photography enthusiast and architectural expert. So he's been doing something called the T-Boy series. So அதை பற்றி நம்ம இன்னும் பேசுவோம். So panelல வந்து again sir, thank you. We're lovely to have you here. And the third panelist is Mr. Praliyan Shanmugasundaram Chandrasekharan sir. He's been in the Tamil Nadaga environment for almost 2 decades. So he's been here from 1984 and onwards. So he is working in Naveena Nadagam, bringing out modern theatre performances to the Tamil audience and to the Tamil land. He has done more than 50 plays and also 23 proscenium plays. So உலக அளவில் வந்து புகழ்பெற்ற அவரோட பிளேஸ் வந்து வஞ்சியர் காண்டம், பாரி படுகளம், முற்றுப்புள்ளி, கொல்லிவாய், இந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸ் வந்து அவரோட has been critically acclaimed and discussed in many forums. So he's also a multifaceted person. He's worked with the central and the state governments as a consultant, theatre consultant, and he's also been a journalist in the 1980s. He's worked with magazines like Tarasu and Nakiran and also with the DD Delhi. He's worked with Mr. Kamala Hassan on movies like Anbe Sivam, Virmandi, Dasavadaram, and also with director Cheran on one of the songs in Tavamai Tavamirundu. And of course there are more to each of the 3 people, but because of time constraints we're cutting it down. Thank you sir. So my name is Ariel Madi. I'm an intern at Dakshina Chitra. So I will be moderating this panel discussion. So the topic again is on Tamil language, script and culture. Thank you. Question is for Raguraman sir. So Tamil தனித்துவமான aspects என்ன? இத்தனை காலங்களா தமிழ் வாழ்ந்துட்டு வருதுன்னா என்ன ரீசன்? What are the unique features of Tamil language? வணக்கம். இந்த கேள்வியினுடைய வீச்சு கொஞ்சம் அதிகமானது. It is having long details to answer. முதல்ல தமிழுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய அழகு எதுனாக்க, தமிழ் அகராதியை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால்
சற்றேறக்குறைய 80 விழுக்காட்டு சொற்கள் ஈரசை சொற்களாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஈரசைனா டைசிலபி. ஒரு மொழியினுடைய அழகே மிக குறைவான சிலபலை கொண்டு இருக்கிறது தான். பாலிசிலபியோ ட்ரைசிலபியோ இருந்தால் நம்முடைய மூளையானது அந்த ஒலி கோர்வைகளை நினைவில் வைத்து கொள்ளுதல் என்பது இயலாது. இப்போ அதுக்கு ஒரு சின்ன மேற்கோள் சொன்னால் புரியும். ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொல்ல உச்சரிக்கின்ற பொழுது அதற்கு உண்டான சிலபல் சவுண்டை கொடுக்கணுன்னாக்க சூப்பரண்டென்டென்ட்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் பேச்சு வழக்கில் நம்ம என்ன சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம்? சூப்பரண்ட். இதான் நம்ம பேச்சு. என்ன காரணம்? பாலிசிலபியாக இருக்கும்போது மனித மூளை அந்த பல்வேறு விதமான அசைகளை அடுத்தடுத்து நினைவில் வைத்து கொள்ள ஒப்புமை காட்டாது. ஆனால் ஒரு சொல் டைசிலபியாக இருந்ததுன்னு வைத்து கொள்ளுங்கள், ஈரசைகள் இருக்கிற மாதிரி சொல் இருந்தது என்றால் இந்த சொற்களை தாங்கி இருக்கக்கூடிய மொழி நெடிது காலம் எல்லார் நினைவிலும் இருக்கும். ஆகவே தமிழ் நீண்ட காலமாக எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய மொழியாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே அதில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான சொற்கள் ஈரசை சொற்கள். அதனால்தான் தமிழில் தொடக்கத்தில் எழுதின அத்தனை பாடல்களையும் பாருங்கள் ஆசிரியப்பாவாக இருக்கும். சங்க இலக்கியத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா பாடல்களும் 90 விழுக்காட்டினுக்கு மேலான பாடல்கள் ஆசிரியப்பா. ஆசிரியப்பா என்பது ஆசிரிய சீர் என்பது ஈரசை சீர். சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிற 10 பாட்டு 8 தொகை எல்லாவற்றையும் எடுத்து பாருங்கள். பின்னர் 14 கணக்கு நூல்கள் வருகின்ற பொழுதுதான் வெண்பாவை பற்றின அறிமுகமே வருகிறது, ட்ரைசிலபியை பற்றி. இத்தனைக்கும் தொல்காப்பியர் 4 சிலபல் இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தை பற்றி பேசுகிறார், ஆனால் வாய்ப்பில்லை. ஆகவே ஒரு மொழியின் பலம் அது பெற்றிருக்கக்கூடிய குறைவான அசைகளை கொண்டு தான் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. தமிழ் அது அதிகமாக இருக்கிறதுனால நெடிது காலம் இந்த மொழி மக்களால் இயல்பாக பேசப்பட்டு வரக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பது இது காலத்தொன்மைக்கு இதுதான் அடிப்படையான பலம். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஸோ பிரளயன் சார், நீங்கள் நம்ம சென்னை கலைக்குழுவை பற்றி சொல்லுங்கள். ப்ளஸ் உங்களோட 2 பிளே நம்ம பாரி படுகளம் என் வாஞ்சியர் காண்டம் பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய தலைப்பில் எங்களுடைய நாடகக்குழு பற்றி நான் சொல்வது கொஞ்சம் என்னை பற்றி அறிமுகத்துக்கு தான் என்று நினைக்கிறேன். நானும் இந்த மையமான கேள்வி இன்றைக்கு மொழியை நாம் கொண்டாட இங்கே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம். மொழியை கொண்டாடுவது ஒன்று சேருவது என்பது நான் புரிந்து கொள்வதை நான் உங்களிடத்திலே முதலில் சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஒரு பெருமித உணர்வுக்கோ அல்லது மற்ற வேறு ஒரு பண்பாட்டை இடித்துரைப்பதற்கோ அல்லது இன்னொரு மொழி சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை சூழலை தவறாக பார்ப்பதற்கோ அல்ல. சொன்னது போல ஒரு மனிதனுடைய அவனுடைய சிந்தனை போக்குகள் என்பது அவனுடைய மொழியால் தான் கட்டமைக்கப்படுகிறது. அப்பொழுது அவனுடைய உயர்வும் தாழ்வும் அந்த அடிப்படையிலே சார்ந்திருக்கிற போது அதை அவன் புரிந்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு சமமாக நடக்கக்கூடிய திறன் பெறுவதற்கான ஒரு விஷயமாகவே நான் இதை பார்க்கிறேன். அதன் அடிப்படையில் என்னுடைய மொழி குறித்து என்னுடைய உறவை பிரித்துக் கொள்கிறேன். சென்னை கலைக்குழு என்பது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல நாடக குழுக்களிலே நவீன நாடக குழுக்களிலே ஒரு நாடகக்குழு. இது 1984ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. அந்த தொடக்க காலத்திலிருந்து இன்று வரை இதனுடைய அமைப்பாளராக நான் செயல்பட்டு வருகிறேன். நாடகத்தின் மீது ஆர்வம் கொண்ட பலர் ஒன்று கூடி இயங்கக்கூடிய ஒரு நாடகக்குழு அது அதிகமாக இந்த திறந்த வெளியிலே நாடகம் செய்ய தொடங்கியது. அப்பொழுது திறந்த வெளியிலே நாடகம் செய்வது என்பது நம்முடைய பாணர் விரலியர் காலத்திலிருந்து இருக்கிற ஒரு மரபு தான். ஆனால் அந்த மரபின் நீட்சியை கொஞ்சம் செறித்து கொண்டு ஒரு நவீன மதிப்பீடுகளை உள்வாங்கி கொண்டு தான் விரும்புகிற இந்த சமூகத்தை தான் நம்புகிறவற்றை மற்றொரு பகிர்வதற்காக மதிப்பீடுகளை அல்லது கலையை ஒரு தீவிரமான ஒரு செயல்பாடாக மாற்றுவதற்காக செயல்படக்கூடிய ஒரு நாடகக்குழு. அதனுடைய அமைப்பாளராக இருக்கிறேன். அது இதுவரை 70க்கு மேற்பட்ட நாடகங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்தியா முழுக்க பல நகரங்களில் நாடகம் நிகழ்த்தியிருக்கிறது. நாடக விழாக்களிலே பங்கெடுத்திருக்கிறது. இந்த அறிமுகம் போதும் என்று நினைக்கிறேன்.
இப்பொழுது இதனுடைய நான் நாடகக்காரனாக நான் ஒரு நாடகம் எழுதுகிறேன், நாடகத்தை இயக்குகிறேன், நாடகத்தை நடித்தேன். இப்பொழுது அண்மை காலமாக நடிப்பதில்லை. பல புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க நான் பெரிய பாத்திரங்களை எல்லாம் ஒரு காலத்திலே நாங்களே செய்து கொண்டிருந்தோம். அதையெல்லாம் இப்பொழுது தவிர்த்து பலவருக்கு புதியவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிற விதத்திலே நாங்கள் வேறு பணிகளிலே கவனம் செலுத்துகிறோம். நாடகம் நெறியாள்கை செய்கிறேன், இயக்கம் செய்கிறேன், எழுதுகிறேன். இதில் பாரி படுகளம் என்கிற ஒரு நாடகம், வஞ்சியர் காண்டம் என்கிற ஒரு நாடகம் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய முனைவர் ரகுராமன் ஐயா பேசிய போது சொன்னார் அல்லவா, நம்முடைய மொழியுடைய தொன்மை பற்றியும் அதனுடைய தனித்தன்மை பற்றியும் அதனோடு தொடர்புடையது. இந்த பாரி படுகளம் என்ற நாடகம் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியத்துடைய கிடைத்திருக்கிற பழைய பாடல்களான பாட்டும் தொகையும் வருகிற கபிலர் எழுதிய பல பாடல்கள், அவர் கபிலர் மற்றும் சில புலவர்கள் எல்லாம் எழுதிய பாரி என்கிற அன்றிருந்த ஒரு சிறுநில தலைவன் அல்லது வேளிர்குல தலைவன் ஒருவனை பற்றிய பாடல்களை பின்னணியாக கொண்டு இந்த பாரியினுடைய வாழ்க்கையை கோடிட்டு காட்டுகிற முயற்சி தான் இந்த பாரி படுகளம். இந்த படுகளம் என்ற சொல் நமது வட மாவட்டத்தில் இருக்கிற கூத்து கையாளப்படுகிற சொல். 18 நாள் பாரத கூத்திலே இறுதி நாள் கூத்தாக துரியோதனன் படுகளம் என்கிற அந்த கூத்தோடு நிறைவு செய்வார்கள். படுகளம் என்றால் களத்தில் வீழ்ந்து படுவதை படுகளம் என்று, ஃபாலன் இன் த பேட்டில் ஃபீல்டு என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லலாம். அது நம்ம சில நேரத்தில் தமிழை கூட ஆங்கிலம் வழியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. அதுக்காக மன்னித்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இல்லை, அதனால் நான் ஆங்கிலத்தில் சொல்லிவிட்டேன். வீழ்ந்து படுகிற ஒருவனை பற்றியது. பாரி எப்படி வீழ்ந்தான் என்பதை பற்றி சொல்லுகிறது. அந்த நாடகம் இந்த கேள்வியில் தான் தொடங்கியது. நம்முடைய பண்டைய தமிழ் சமூகத்தில் சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்களை பற்றிய குறிப்புகள் இருக்கிறது. ஆனால் இவர்கள் வரலாறு முழுக்க பார்த்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிட்டு கொண்டிருப்பதைத்தான் பார்க்கிறோம். இப்போ சேரன் சோழனோடும் பாண்டியனோடும் இந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்று சேர்ந்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் எதுவுமே இல்லை. ஒரே ஒரு குறிப்பு இருக்குது, இலக்கிய குறிப்பு. அது கபிலர் எழுதிய ஒரு பாடல். அதில் சேர சோழ பாண்டியர் மூவரும் ஒன்று சேர்கிறார்கள். எதற்கு என்று சொன்னால், பாரி என்கிற அந்த பரம்பு மலையினுடைய வேளிர்குல தலைவன் பாரியை வீழ்த்துவதற்காக கொல்வதற்காக படை திரட்டி ஒன்று சேர்கிறார்கள். இது ஒரே ஒரு குறிப்பு தான் சேர சோழ பாண்டியர்கள் ஒன்று சேர்ந்ததாக இருக்கிற நமக்கு ஒரு ஆதாரம். இது நமக்கு ஒரு கேள்வியை உருவாக்கியது. ஏன் பாரியும் சேர சோழ பாண்டியர்களும் பாரிக்கும் என்ன முரண்பாடு என்று, ஏன் அவனை கொல்ல ஒன்று சேர்ந்தார்கள் என்று கிடைக்கிற இலக்கிய ஆதாரத்தை வைத்து திரட்டி செய்த ஒரு பணுவல் தான், ஒரு நாடகம்தான் பாரி படுகளம். இன்றைக்கு நாம் வரலாறை எல்லாம் புரட்டி பார்த்தால் சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்பவர்கள் சங்க இலக்கியத்தை பிற்பாடு வருகிறார்கள், வேந்தர்கள் குறிக்கப்படுகிறார்கள். காப்பியங்களிலும் பிற்பாடும் வருகிற பக்தி இலக்கியங்களிலும் தான் அதிகமாக பேசப்படுகிறார்கள். சங்க இலக்கியங்கள் குறைவாகவே சொல்லப்படுகிறார்கள். அப்புறம் வேளிர்கள் தான் அதிகமாக பேசப்பட்டார்கள். அப்புறம் வேளிர்கள் இல்லாமலே போகிறார்கள். இந்தியா முழுக்க என்ன நடந்தது என்றால், பேரரசுகள் உருவாகிறது. பேரரசுகள் உருவாகுவதற்கு பெரிய அளவில் உற்பத்திகள், விவசாய உற்பத்தியும் நடக்கிறது. பெரிய அளவில் விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படுகிறது. அதை ஒட்டி உற்பத்திகள் அதிகமாகிறது. ஒரு பேரரசு உருவாக்கமும் அதோடு சார்ந்தது. பெரிய அளவில் விவசாய நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்படுகிற பொழுது அவர்களுக்கு இந்த விவசாயத்தில் வேலை செய்வதற்கு ஆட்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். இதெல்லாம் நம்முடைய வரலாறு. அப்பொழுது ஏற்கனவே இருக்கிற புராதன இனக்குழு வாழ்க்கை முறையெல்லாம் அழித்து, அதன் பிறகுதான் இது போன்ற விவசாயத்தை மையமாக கொண்ட ஒரு பெரிய அரசு உருவாக்கங்களும் நடக்கிறது. அந்த வெல்லப்பட்ட இனக்குழு மக்கள் தான் பிறகு அடிமைகளாக அந்த விவசாய நிலத்தில் வேலை செய்கிற கூலிகளாக மாறுகிறார்கள். இதுதான் மௌரிய பேரரசில் நடந்தது. இந்தியா முழுக்க இருந்த பல பேரரசிலே நடந்தது. இந்த பின்னணியிலே அந்த நாடகத்தை, பாரியை கொல்வதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு நாடகமாகத்தான் அந்த பாரி படுகளம் நாடகத்தை நான் எழுதினேன், மேடையேற்றினேன். தமிழ்நாட்டில் ஒரு 20 இடங்களிலே அந்த நாடகம் மேடை ஏறியது. வஞ்சியர் காண்டமும் சொல்லணுமா? நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் சார், நாங்கள் கேட்கறதுக்கு ரெடி. ரைட். வஞ்சியர் காண்டம் என்பது நம்முடைய
முக்கியமான அது இன்னொரு காலம். இது இப்போ பாரிப்படுகளும் நடந்த கதை பற்றிய காலம் என்பது ஒரு அதுக்கு வரலாற்று பாத்திரமாகத்தான் அறிகிறார்கள். அதிகமான வரலாற்று பாத்திரம். அதுபோல் பாரி பற்றி இலக்கிய குறிப்புகள் இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் அதியமான் பற்றி ஒரு கல்வெட்டு குறிப்பு இருக்கிறது. பாரி பற்றிய கல்வெட்டு குறிப்புகள் எதுவும் இல்லை, இலக்கிய குறிப்புகள் நிறைய இருக்கிறது. ஒரு காலம் என்பது கிமு 2 கிபி 3 என்று சொல்லுகிறார்கள். அந்த காலத்தில் அதுக்கு பிறகு நடந்த காப்பியங்கள், சிலப்பதிகாரம் போன்ற நூல்கள் உருவாகிறது. அதற்கு பிற்பாடு கிபி 5ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 7 என்று வரையறுக்கிறார்கள். அது இன்னும் கூட பல கேள்விகள் இருக்கிறது அந்த கால வரையறையில். அந்த காலத்திலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கியம் சிலப்பதிகாரம். தமிழுக்கு இருக்கிற இன்னொரு சிறப்பு என்னென்றால், இந்திய மொழிகளிலே நமக்கு கிடைத்திருக்கிற வடமொழி என்று சொல்லப்படுகிற சமஸ்கிருதத்துக்கு அடுத்தபடியாக காவியங்கள் இருப்பது தமிழில்தான். அதுவும் மிகவும் தொன்மையான ஒரு காலப்பகுதியில் அதில் சிலப்பதிகாரம் மிக முக்கியமான ஒரு காப்பியம் அல்லது எப்பிக். இதில் ஒரு கதை வருகிற இந்த கண்ணகி என்கிற பாத்திரம் குறித்து நாம் அறிந்திருப்போம். இந்த கண்ணகி தமிழ் சமூகத்தில், ஒரு இந்திய சமூகத்தில் எப்படி ஒரு சீதை எப்படி ஒரு முன்மாதிரி பெண்ணாக, ஒரு லட்சிய பெண்ணாக உருவகிக்கப்படுகிறாளோ, அதுபோல் தமிழ் சமூகத்தில் கண்ணகி என்பவள் ஒரு லட்சிய பெண்ணாக உருவகிக்கப்படுகிறாள். இந்த ஒரு பின்னணியில் தான் நாடகத்தை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம். உண்மையிலேயே கண்ணகி என்பவள் யார்? அவள் ஒரு சீதை போல ஒரு பேசிவ், செயலற்றவளாக சொல்வதையெல்லாம் வாங்கி கொண்டு அமைதியாக இருக்கிற பெண்ணா, அல்லது தனக்கு சரி என்று உணர்வதை பேசுகிற பெண்ணா என்ற கேள்வி. சீதை போல அவள் சரி என்று உணர்வதை ஒப்புக்கொள்கிற பேசுகிற பெண் என்று புரிந்து அந்த கண்ணகியை பேசுகிறோம். ஆனால் அந்த கண்ணகி தமிழ் சமூகத்தில் எப்படி புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறாள்? அவள் ஒரு கற்புக்கரசியாக, தெய்வம் தொழாள் கூணன் தொழுதெழுவாள் பெய்யன பெய்யும் மழை என்று திருவள்ளுவர் எழுதிய ஒரு குறளுக்கு அர்த்தத்துக்கு முன்னுதாரணமாக 20ஆம் நூற்றாண்டில் கண்ணகியை சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டார்கள். உண்மையில் திருவள்ளுவர் அவர்களை கண்ணகியை நினைத்து எழுதினாரா என்பது தெரியாது. ஆனால் கண்ணகி என்ற படிமம் இப்படி பெண்களுக்கு முன்னாலே ஒரு சிலுவையாக மாற்றப்படுகிறது. கற்புக்கடம் போன்ற ஒரு பெண்களுக்கு லட்சிய பெண் என்று அவளை பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு சிலுவையாக, பண்பாட்டு சிலுவையாக மாற்றப்படுகிற பொழுது அதன் மீது ஒரு கேள்வி எழுகிறது, ஒரு சமகால கேள்வி எழுகிறது. இதுதான் நாடகம். இதுதான் நாடகத்துடைய பின்னணி. நாடக கதை என்னென்றால், சிலப்பதிகாரம் 3 காண்டங்களாக பிரிந்து கொண்டிருக்கிறது. புகார் காண்டம், மதுரை காண்டம், வஞ்சி காண்டம் என்று 3 காண்டங்களாக பிரித்து, புகாரை ஒட்டி நடக்கிற கதை தொடக்க பகுதி. கோவலன் கண்ணகி, கோவலன் தன்னுடைய செல்வங்களை எல்லாம் மாதவி வீட்டில் இழக்கிறான். பிறகு அவர்கள் இழந்த பிறகு செல்லம் இழந்து விட்டு செல்வம் ஈட்டுவதற்கு, வணிகம் செய்து பொருள் ஈட்டுவதற்கு மறுபடியும் கண்ணகியை சேர்த்து கொண்டு மதுரைக்கு போகிறான். மதுரையிலே அவன் வணிகம் செய்ய முற்படுகையிலே அவன் தவறாக திருடனாக கருதப்பட்டு கொலை செய்யப்படுகிறான். அந்த அநீதியை எதிர்த்து கண்ணகி நீதி கேட்டு மதுரையை எரிக்கிறாள். இது மதுரை காண்டம். 3வது வஞ்சி காண்டம் என்பது வஞ்சியிலே நடக்கிறது. சேரன் செங்குட்டுவன் கண்ணகிக்கு இப்படி மகத்துவம் உள்ள ஒரு பெண்ணை போற்றுவதற்காக அவளுக்கு கோயில் எடுத்து விழா நடத்துகிறான். இது வஞ்சியிலே கிடக்கிறது. புகார் சோழ நாடு, மதுரை பாண்டிய நாடு, வஞ்சி சேர நாடு. இந்த 3 நிலப்பரப்பை இணைக்கிற நோக்கம் இருக்கிறது இல்லை. இதையெல்லாம் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறாள் பின்னாலே. இதை நான் என்னென்ன சொல்லுகிறேன் என்றால், வஞ்சி காண்டத்தில் கண்ணகிக்கு கோவில் கட்டுகிற பொழுது கண்ணகியோடு உடன் பழகிய பெண்கள் சில பேர் அங்கு வருகிறார்கள், உயிரோடு இருக்கிறார்கள். பல பேர் இறந்து விடுகிறார்கள். கண்ணகி மதுரை எரித்த பிறகு அவளோடு அவளுடைய சிநேகிதி ஒருத்தி தேவந்தி என்பவர் பூம்புகாரிலே அவளுடைய சிநேகிதியாக இருந்தாள். கோவலன் தன்னை விட்டு பிரிந்த போது அவள் தான் அவளுக்கு ஆறுதல் கொள்கிற ஒரு சிநேகிதியாக இருந்தாள். அந்த பெண் தோழியாக இருந்தாள். அந்த பெண் பிறகு மதுரையிலே அவர்கள் வருகிற பொழுது ஒரு வீட்டிலே தங்குகிறார்கள். அந்த வீட்டிலே ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறாள் கண்ணகி. அவள் பெயர் ஐயை. அவள் ஒரு ஆயர் சேரி பெண் அவள். பிறகு வஞ்சி காண்டத்திலே குறிக்கப்படுகிறார்கள். கண்ணகிக்கு ஒரு செவிலித்தாய் ஒருத்தர் இருப்பதாக வஞ்சி காண்டத்தில் தான் செய்தி வருகிறது. புகார் காண்டத்திலோ வேறு எங்குமே செய்தி இல்லை. இளங்கோவடிகள் எழுதவில்லை. வஞ்சி காண்டத்தில் தான் எழுதுகிறார்கள். ஆயர் அவருடைய செவிலித்தாயாக, வெட்னர்ஸ் என்று சொல்லுவோமோ, அவள் பெயர் காவர் பெண்டு. அவளுடைய மகள் அடித்தோழி. இந்த 4வரும் அங்கு இந்த கண்ணகிக்கு கோவில் எடுக்கிறார்களோ அங்கு வருகிறார்கள். அங்கு வந்து அந்த விழாவிலே கலந்து கொள்கிறார்கள். அந்த கோவில் எடுக்கிற அந்த விமர்சையான விழாவை பார்த்தால் ஒரு சந்தேகம் வருகிறது. எதற்கு கண்ணகியை தெய்வமாக்குறார்கள்? அவர்கள் சந்தேகத்தோடு மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வருகிறார்கள்.
அவர்கள் நினைவுகள் தான் வாழ்ந்த காலத்து கண்ணகி ஒவ்வொருவரும் நினைவு கூறுகிறார்கள். கூப்பிய கரங்கள் திரையாகி விடுகின்றன. நாம் கூப்பி தொழுதால் நம்முடைய கரங்கள் திரையாகிவிடு, உண்மையான கண்ணகி மறைந்து போய் விடுகிறாள், நாம் அவர்கள் பார்த்த கண்ணகி வேறொன்றாக இருக்கிறாள் என்று ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் உணர்ந்த வாழ்ந்த நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள். மூவரும் தங்களுடைய கண்ணகியை நினைவு கூறுகிறார்கள். மலையிலிருந்து இறங்கி வரும் போது நினைவு கூறுகிறார்கள். மலையிலிருந்து இறங்கி வந்ததும் அவர்கள் நினைவு கூறலும் முடிந்து விடுகிறது, நாடகம் முடிந்து விடுகிறது. அவர்கள் அந்த நாடகத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், வேறொரு கண்ணகியை நமக்கு காட்டுகிறார்கள். அந்த கண்ணகி, என்னையெல்லாம் நீங்கள் பின்பற்றாதீர்கள், நான் அபலை, எனக்கு மனசில் 1000 கேள்விகள் இருந்து கேட்பதற்கு நியாயம் இருந்து ஒரு முறை கூட நான் கேள்வியே என் மனதில் திரண்டதில்லை. மாதவி என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்கிறாள், அவள் மெத்த படித்தவள், என்னை யாரும் பின்பற்றாதீர்கள், மெத்த படித்த கவுந்தி அடிகளை மாதவியை பின்பற்றுங்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார். அது வேறொரு கண்ணகியை ஒரு சமகால கண்ணோட்டத்தில் உருவாக்குற கண்ணகியை சித்தரிக்கிற ஒரு நாடகம். இதுதான் இந்த 2வது நாடகம். போதும் என்று நினைக்கிறேன். வார்த்தைகள்லேயே நாடகத்தை கண் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டார் பிரளயன் சார். கண்டிப்பாக சார், 2 முக்கியமான அம்சங்கள் என்னென்னா, நாங்கள் யோசிக்க வேண்டியது, அந்த பாரி படுகளம் கதையில் வந்து நம்ம தமிழர்கள் வரலாறு, சேர சோழ பாண்டியர்கள் அவங்களோட பெருமையை பற்றி பேசுகிறோம். ப்ளஸ் அது உண்மையாக வந்து அவங்க எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்தாங்களா, சிற்றரசர்கள்லாம் இருந்தப்போ என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற வரலாற்று சான்று வந்து கிடைக்குது. 2வது நீங்கள் சொன்ன அந்த கண்ணகி, இதில் வந்து உத்தம பத்தினியாக நம்ம மாற்றிட்ட கண்ணகி உண்மையாகவே அவங்க அரசருக்கு எதிராக போராடின ஒரு பெண்மணியாக பார்க்காம நம்ம இன்னும் அவங்களுக்கு நிறைய முகங்கள், அடையாளங்கள் தரோம். ஸோ அதை பற்றிலாம் நாங்கள் கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஆன்சரிங் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி. Kombai Arun sir. So can we have his T-Boy series please? So na munadi sonna mari he is doing, because he is a photography enthusiast, so he's doing a series called the T-Boy series, and we want him to explain about it. Tamil typography பத்தி கேப்பீங்கன்னு நினைச்சேன். ஸோ T-Boy series வந்து நிறையா உரையாடல்கள் எல்லாம் டீ கடையில் தான் நடக்கும். எனக்கான மொத்த பாடமும் அங்கேருந்து தான் ஆரம்பிச்சுது. சென்னைக்கு வரோம், பழக்கம், யார் கூட பேசுறது, எங்கே போகிறது, எல்லாமே வந்து அங்கே தான் நிற்போம், அங்கே தான் கேட்போம், வழி கேட்போம் எல்லாமே. ஸோ டீ கடைங்கிறது ஒரு ஊறி போன விஷயம்னு இல்லை. அதனால் டிசைனராக இருக்கிறனால நிறைய கான்வர்சேஷனும் டீ கடையில் நடக்கும். ஸோ அப்படி அந்த ஒரு ஓவராலாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆன ஒரு விஷயத்தை வந்து இப்போ நான் அந்த டீ இடத்துலேருந்து என்னெல்லாம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒரு தாட் ப்ராசஸில் எடுக்க ஆரம்பித்தது தான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி சீரியஸ். அது ஒரு 1.5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கேஷுவலாக எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இப்போ அது புக்கு போடுற அளவுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதில் என்னென்னா டீயோட ஃப்ளேவரோ இல்லை டீயை பற்றியான ஹிஸ்ட்ரியோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஒரு நானாக அந்த டீ எங்கெல்லாம் ட்ராவல் ஆகுதுங்கிறது தான் அது இருக்கும். இதே மாதிரி இதில் இந்த ஓவரால் ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து இதோடைய எலைட்னஸோ இந்த ரிச்னஸோ இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த அடிமட்ட மக்களுக்கான இன்னும் நிறையா விஷயத்தை காப்பாற்றினது இந்த டீ கடை தான். ஒரு டீ, ஒரு வடை, ஒரு நாளே முடிஞ்ச காலம்லாம் நிறைய பேர் என் கூட இருந்தவங்கள பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால இது ரொம்ப எமோஷ்னலி அட்டாச் ப்ராஜெக்ட் இது. ஸோ அவ்வளோதாங்க. So this was like a warming up session mari audience ku vand they know each of your words. So let's get into the actual topic ipo, Tamil script, language and culture. So Tamil script and Tamil language define பண்றதுக்கான parameters ஓ வார்த்தைகளோ கொஞ்சம் டிஃபைன்டா இருக்கு. உங்க ஒவ்வொருத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் கல்ச்சர்னா என்ன உங்களை பொறுத்த வரைக்கும்? What is Tamil culture according to each of you? இங்கே ஒரு இனத்தினுடைய கல்ச்சர், அதாவது தமிழில் சொல்லணும்னா பண்பாடு என்பதற்கு 3 வரையறைகளை வைத்திருக்கிறோம். ஒன்று, அந்த இன மக்களினால் பேசப்படக்கூடிய மொழி ஒன்று. 2, அந்த இன மக்களுக்கு உரியதாகிய சமூக வரலாறு. நான் அரசியல் வரலாறையே பேசலை, எனக்கு பொலிட்டிக்கல் ஹிஸ்டரி வேண்டாம், எனக்கு தேவை சோஷியல் ஹிஸ்டரி. அந்த இனம் சார்ந்த சமூக வரலாறு தேவை. இது 2வது. 3வது, இந்த இரண்டினையும் ஊடகமாக கொண்டு செயல்படுத்தப்படக்கூடிய கலைஞர்கள். இந்த 3 தான் ஒரு மொழியினை நிர்ணயிக்கக்கூடிய அல்லது பண்பாட்டினை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு காரணியாக இருக்கிறது. ஒரே ஒரு உதாரணம் சொன்னால் புரியும். இப்போ இன்றைக்கு நம்முடைய பேச்சு வழக்கிலோ அல்லது நம்முடைய எழுத்து வழக்கிலோ சிறுகதை, புதினங்கள் இவைகளிலெல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால், காற்று வருவதற்கும் ஒளி வருவதற்கும் உண்டாகிய ஒரு உபகரணத்தை அல்லது ஒரு பொருளை ஜன்னல்னு குறிக்கிடுறோம்.
இன்றைக்கு நம்முடைய பேச்சு வழக்கில் ஜன்னல்லாம் எல்லாருக்கும் புரியும். ஆனால் யார் ஒருவருக்கும் அந்த சொல் தமிழ் சொல் அல்ல என்றே தெரியாது. எல்லோருக்கும் தெரியும் ஜன்னல் என்ற சொல்லை இன்றைக்கு நம்மால் எல்லோராலும் இயல்பாக பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். எல்லா எழுத்தாளர்களும் அதை கையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், தமிழ் எழுத்தாளர்கள் உட்பட. ஆனால் அந்த ஜன்னல் என்கின்ற சொல் போர்த்துகீசிய சொல். போர்த்துகீசியர்கள் எப்பொழுது நம் நாட்டிற்கு வந்தார்கள்? 1496 இங்கு வருகிறார்கள், 15ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதி. அதற்கு பிறகுதான் இந்த ஜன்னல் என்கின்ற சொல் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் எல்லோரும் ஜன்னல் என்கின்ற சொல்லையே கையாளத் தொடங்கினோம் என்றால் என்ன ஆகும்? தமிழர்தம் பண்பாட்டில் ஜன்னலினுடைய பயன்பாடு 15ஆம் நூற்றாண்டினுக்கு பிறகுதான் தெரிந்ததுன்ற உண்மை தெரியும். ஆனால் இதற்கு முன்பே நாம் இது பற்றிய சொற்களையும் அதனது பயன்பாடுகளையும் மிகுதியாக பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். அதற்கு மேல் நல்ல சான்று சிலப்பதிகாரம். கோவலனும் கண்ணகியும் பொருந்தி வாழ்ந்த இல்லறத்தினுக்கு உரியதாகிய வீடு எழுநிலை மாடம், அதில் ஒளி வருவதற்கும் காற்று வருவதற்கும் 2 சொல்ல கையாளுகிறார் இளங்கோவடிகள். அந்த சொல்லை இழந்திருக்கிறோம். ஒன்று சாளரம்ன்ற ஒரு சொல்லு, மற்றொன்று காலதர்ன்ற சொல்லு. கால்னா காற்று. இன்னைக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இல்லையா, வென்டிலேட்டர். இந்த காலதர் என்ற சொல் வழக்கில் போயிட்டது. அதே போல் சாளரம்ன்ற சொல் வழக்கில் போயிட்டது. இவைகள் 2, அதுதான் முக்கியம். இந்த சொற்களை நாம் மீண்டும் மீண்டும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தால்தான் ஊடகங்களாக அவைகளை கொண்டு நிறுத்த வேண்டும். இந்த 2 பேர் இருக்காங்க ஊடக ஆளர்கள். இவர்கள் இந்த சொற்களை நாம் மெல்ல மெல்ல இந்த சொற்களை எல்லாம் மறக்க தொடங்கினோம்னா என்ன ஆகும்? நம்முடைய நாகரீகமும் பண்பாடும் மிகப்பெரிய அளவில் பின்னோக்கி தள்ளப்பட்டு விடும். நாம் அதாவது நான் கால தொன்மைக்காக இதை சொல்லவே இல்லை. இதை தமிழ் தான் மூத்த குடி, இதெல்லாம் இந்த போலியான நாகரீகமான பேச்செல்லாம் எனக்கு உடன்பாடே கிடையாது. மொழி என்பது ஒரு ஊடகம், அவ்வளவுதான். இந்த ஊடகத்திற்கு என்கின்ற சில செயல்பாடுகள் இருக்குது. என்ன செயல்பாடு? நான் என்ன சொல்லுகிறேனோ அதை நீங்கள் அதே நோக்கில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் இந்த மொழி உங்களிடம் கொண்டு சேர்க்கப்பட வேண்டும். இதில் நான் சொல்லக்கூடியதை நீங்கள் சூப்பர்லேட்டிவாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது. அதில் ஒரு ஹிடன் மீனிங் இருக்கக்கூடாது. செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல்னு வள்ளுவர் சொல்கிறது போல் நான் எந்த நோக்கிலே இந்த மொழியின் கண் உள்ள சொற்களை கையாளுகிறேனோ அதே நோக்கில் கேட்கக்கூடிய நீங்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் மொழியினுடைய மிக எளிமையான பயன்பாடு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ நண்பர் சொன்னார் இல்லைங்களா, இந்த டீ கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் ஏனைய பிறர் பேசக்கூடியது, அவர்கள் கிட்ட மொழிகளில் அலங்காரம் இருக்காது. மொழிகளுக்கு அலங்காரம் இருக்காது. எப்பொழுது ஒரு மொழி தன்னினுடைய பொருளை மாற்றி சொல்லவும் புனைந்து சொல்லவும் மாற்றி மறுத்து சொல்லவும் வருகின்ற பொழுதுதான் அலங்காரம் என்கின்ற ஒன்றே மொழிக்கு தேவைப்படும். அலங்காரம் என்றால் என்ன? இல்லாததை இருப்பதாக நிரூபிப்பது தானே. பெரும்பாலான பெண்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அலங்காரம் என்பது இல்லாததை இருப்பதாக நிரூபிக்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முயற்சி தானே. அதே போல் ஒரு மொழியில் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட்னஸ் தான் அடிப்படை. ஆகவே ஒரு மொழியினுடைய அடிப்படை என்பது இந்த 3 தான். அந்த மொழியினுடைய சொற்களும் அதனைக்கு உரியதாகிய சமூக பண்பாட்டு இயலும் அவைகளை முறையாக கொண்டு செலுத்தக்கூடிய ஊடகங்கள், அன்று இலக்கியங்கள், அதன் பின் காவியங்கள், அதன் பின் பல்வேறு விதமான இறை வழிபாட்டு பாடல்கள், அதன் பின் சிறுகதைகள், புதினங்கள், தேசபக்தியை பற்றின பாடல்கள், இன்று நாடக மேடைகள், எல்லா ஊடகங்கள் தான். அந்த மொழியை மொழி நோக்கிலே கொண்டு மக்களிடம் செலுத்த வேண்டும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துகள் எல்லாம் 2ஆம் பட்சம். கருத்து எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருந்தாலும் உங்களால் கையாளப்படக்கூடிய மொழி முழுமையுமாக இல்லை என்றால் கருத்து தோற்று போகும். இப்போ நாங்கள் இந்த மேடைக்கு வருவதற்கு முன்பு நானும் நண்பரும் அதை தான் பேசிக்கொண்டு இருந்தோம். இன்றைக்கு மொழியை மொழியாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு போதுமானதோர் பயிற்சி இல்லை. இதுதான் சிக்கல். பழைய காலத்தில் அது இருந்தது. இல்லை என்றால் தமிழ் தொல் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் பிறப்பியல்னு ஒரு அதிகாரத்தை வைத்திருப்பாரா. எழுத்துக்களை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும், அந்த எழுத்து எவ்வாறு ஒருவரது உடலிலே காற்றாக தோன்றி ஆர்டிகுலேட் ஆகி ஒவ்வொரு எழுத்தாக பிறக்கிறது, பிறக்கின்ற பொழுது எந்தெந்த இடத்தை கொண்டு அது தோன்றுகிறதுன்னு வரையறை பண்ணியிருக்கார் தொல்காப்பியர்.
அத்தனை எழுத்துக்கும். உயிரெழுத்துகள் 12, மெய்யெழுத்து 18க்கு இந்த வரையறையை கொடுத்துருக்கார். தொல்காப்பிய எழுத்ததிகாரத்தில் பிறப்பியல் என்கின்ற ஒரு பகுதியே இருக்குது, ஒரு தனி சாப்டர். இந்த அளவினுக்கு, ஏனென்றால் மொழி என்பது நாம் பேசக்கூடிய பேச்சுக்களினுடைய ஒலி அதிர்வுகளினது கூட்டு, அதை வகைப்படுத்தி எழுத்துக்களாக கண்டுபிடித்திருக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இன்றைய பொறுத்தமட்டில் நீங்கள் என்ன மொழியை வேண்டுமானாலும் பேசுங்கள், எனக்கு 2 நாள் போதும், நீங்கள் பேசக்கூடிய மொழிக்கு எழுத்துக்களை உருவாக்கிட முடியும். இன்றைக்கு அப்படி பல மொழிகளுக்கு எழுத்துக்களை உருவாக்கி இருக்கும். அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நரிக்குறவர் மொழிக்கு எழுத்துக்களை உருவாக்கி இருக்கும். 80கள் வரைக்கும் துளு மொழிக்கு எழுத்துக்கள் கிடையாது, படுக மொழிகளுக்கு எழுத்துக்கள் கிடையாது. இன்றைக்கி அந்த எழுத்துருவாக்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆகவே மொழி என்பது ஒரு ஊடகம், அதை முழுமையாக கையாளப்பட வேண்டும் என்பது நாம் தான். இதுக்கெல்லாம் தனி இலக்கியமோ தனி உயர்ந்த நிலையிலெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. நாம் தான், நாம் என்ன பேசுகிறோமோ அதுதான் மொழி. அதை கொஞ்சம் செம்மையாக முழுமையாக திருத்தமுடன் பிறர் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் நேர்மையாக பேசினால் போதும். வேறு ஒன்றுமே இல்லை மொழியில். ரொம்ப அழகாக தூய தமிழில் கிண்டல் அடிச்சிட்டாரு நம்மளோட ரகுராமன் சார். சார், ஸோ கொம்மையாரன் சார், தமிழ் கலாச்சாரம் சுருக்கமாக தங்களுக்கு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது? தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடு அப்புறம் இப்போது தொல்காப்பியை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். நான் அதுக்கு தொல்காப்பியத்துக்கு எது உந்துதலாக இருந்திருக்கும்? அவர் எழுதுறதுக்கு எங்கே போயிருப்பார்? இல்லை அவர் சிந்தனைக்கு இதை வடிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சிருக்கும் போது எங்கே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்கன்னா, அதோட மண்ணோட மொழி. சாதாரண ஒரு குடிகள் அவங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண சவுண்ட், அவ்வளோதான். அந்த ஒலிக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்தாங்க, அந்த ஒலிக்கு ஒரு இலக்கணம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒலிக்கு அந்த இலக்கியம் எழுத ஆரம்பித்தாங்க. இது ஆண்டுகள் கடந்து 1000 ஆண்டுகள் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பல்வேறு வட்டாரத்தில் வட்டார மொழிகளும் வேறு மாதிரியான பேச்சு வழக்கம்லாம் ஆயிடுச்சு. அந்த காலத்துலேயும் அது ஒரு வட்டார மொழியாக கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கற்பனை. அது என்னன்னு தெரில. ஆனால் இது எடுத்து எழுதும்போது பண்பாடு அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயத்தில் சுருக்கி சொல்ல முடிகிற விஷயம் கிடையாது. மொழிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மொழியை பல கூட்டங்கள் சேர்ந்து ஒன்றா இதை நம்ம இன்னும் மேல் நோக்கி எடுத்து செல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன ஒரு முயற்சி தான் இந்த சங்க காலத்தில் அவங்க எழுதுனது எல்லாமே. அப்படி எழுத ஆரம்பித்த காலத்திலேருந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, எங்கேயுமே தப்பு நடந்துடக்கூடாது, எந்த ஒரு இலக்கண பிழையும் இருந்துடக்கூடாது, பிழைனாலும் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாக எல்லா பக்கமும் எழுதிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போது இந்த காலகட்டத்திலேருந்து அதை பார்க்கும்போது பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப ஒரு கடினமான விஷயமா இருக்கும். அவங்க எழுதுறது படிக்கிறதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப எப்படா இதை இவ்வளோ பிரித்து படிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் நான் என்னையிலேருந்து வரி வடிவக்க ஆரம்பிச்சனோ அன்னையிலேருந்து நான் படிக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா, படிக்க இன்னும் எளிமையாக தான் இருக்காது, அவ்வளோ கடினம்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நம்ம தெரியாதனால எனக்கு தெரியலன்னு நம்ம புலம்பிகிட்டு இருக்கோம். அதை தாண்டி நம்ம கொஞ்சம் உள்ளே இறங்க இப்போ ஒரு சில வார்த்தையெல்லாம், இப்போ படுகலன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க. இப்போ அவங்க ஒரு இலக்கிய சான்று எடுத்து சொல்கிறாங்க, இந்த இடத்துல இந்த படுகலன்னு வந்திருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு 8 வயசில் எனக்கு படுகலங்கிற வார்த்தை தெரியும். எங்கள் ஊர் கோயிலில் ஒருத்தர் இறந்துட்டார், அது படுகலம். எனக்கு இலக்கியம் படிக்கணும்னு இல்லை, அந்த வார்த்தை இலக்கியத்தில் தான் போய் தேடணும்னு இல்லை, உள்ளூர்லேயே இருக்குது. சங்க வார்த்தைகள் எல்லாமே உள்ளூர்லேயே இருக்குது. ஸோ பண்பாடுங்கிறது சில நேரத்தில் புத்தகத்தில் தேடணும், சில நேரத்தில் நாடகத்தில் தேடணும், சில நேரத்தில் கதைகளில் தேடணும், சில நேரத்தில் உள்ளூர் மக்கள்கிட்டையும் தேடினா தான் கிடைக்கும். தேடுறதுக்கு இது எல்லாருனாலையும் தேடிட்டு இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் சொல்லலை. இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிற வார்த்தையிலே நிறையா வார்த்தை சங்க தமிழ் வார்த்தை தான். எல்லா வார்த்தையும் நீங்கள் உச்சரிப்பு கொஞ்சம் தப்பாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்திருக்க வார்த்தை எல்லாமே 100க்கு 90% வார்த்தை அங்கேருந்து தான் வந்தது. ஸோ அதனால் நீ ஐயோ எப்படி படிக்கிறதுன்னு யோசிக்கவே தேவையில்லை, படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுவாக கூட்டிகிட்டு போய்டும். அதுதான் தமிழ். நண்பர் சொன்னதுக்கு மேலாக ஒரு சிறு விளக்கம், அவ்வளவுதான். அதாவது தொல்காப்பியர் காலத்தில் அவர் அந்த மொழிக்கு இலக்கணம் சொல்லுகின்ற பொழுது அவருக்கு எது உந்துதலாக இருந்ததுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார். ரொம்ப எளிமை, தொல்காப்பியத்திலேயே அதுக்கு விடை இருக்குது, வேறு எங்கேயுமே தேட வேண்டாம். தொல்காப்பியத்தினுக்கு பாயிரம்ன்ற முன்னுரை எழுதினது தொல்காப்பியரோடு உடன் பயின்ற பனம்பாரனார் என்கின்ற ஒருவர். அந்த முன்னுரை தொல்காப்பியத்துக்கு எழுதும்போது என்ன எழுதுகிறார்னா, இந்த முன்னுரை என்பதை தமிழில் பாயிரம்னு சொல்லுவோம். என்ன சொல்லுகிறார்னா, வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை கிடந்த தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து வழக்கும் செய்யுளும் அரில்தவ நாடி. நான் இந்த இலக்கண நூலை எழுதுவதற்கு அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டது வழக்குன்னு தான் ஆரம்பிக்கிறார். வழக்கு என்றால் மக்களிடையே பேச்சு அளவில் இருந்த மொழிக்குத்தான் நான் இலக்கணம் சொல்லுகிறேன்.
தொல்காப்பியத்தில் 87 விழுக்காட்டு இலக்கணம் பேச்சு தமிழுக்குத்தான், இலக்கிய தமிழுக்கு சொல்லப்படவே இல்லை. சான்று வேணும்னா 2வது அதிகாரம் சொல்லதிகாரம்னு பேர். அதில் முதல் பகுதியே கிளவியாக்கம். பேசக்கூடியவர்கள் எவ்வாறு சொல்லை தெரிந்து தேர்ந்து பேசுகிறார்கள். இன்றைக்கும் அவர் சொன்ன அந்த வழக்கு இலக்கணம்தான் இன்று வரை இந்த தமிழ் மொழியை கட்டி காத்து கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 3000 ஆண்டுகள் அவர் என்ன கட்டமைப்பில் அந்த மொழியை வழக்கில் மொழி இப்படித்தான் இருக்கிறதுன்னு வகுத்தாரோ அதை இன்னமும் நாம் பின்பற்றி கொண்டு இருக்கிறோம். கொஞ்சம் கூட மாற்றலை. அதுக்கு மாற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் பண்ணி வச்சிருக்கார் தொல்காப்பியம். ஏனென்றால் தொல்காப்பியத்தில் என்ன சொல்லுகிறோம்? வழக்கு வலு உடைத்து. நீங்கள் பேசக்கூடிய மொழிதான் வலுவானது. இலக்கியம் என்பது புனைவுன்னு சொன்னேன். அதுக்கு தான் அது ஒரு ஒப்பனை, அது ஒரு அலங்காரம். அலங்காரம் எப்போ தேவை? குறை இருக்கும்போது நிறைவு செய்வதற்கு அலங்காரம் தேவை. குறையே இல்லாத போது எதுக்கு அலங்காரம்? ஆகவே வழக்கு தான் வலிமையானது ஒரு மொழிக்கு. ஸோ நன்றிங்க ஐயா ஃபார் ஆன்சரிங் த கொஷின். அருண் சார், நீங்கள் பண்ண அந்த tamil.aru பேஜில் வந்து நீங்கள் வட்டார மொழிகள் பேசுனதில் யூ ட்ரைங் டு பிரிங் அவுட் கொங்கு ஸ்லாங்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ ஒரு 5 நீங்கள் செஞ்ச போஸ்டர்ஸ் நாங்கள் போடுவோம். ஸோ அந்த ஸ்லாங்கில் அந்த வார்த்தையை அந்த கான்டெக்ட்ஸில் நீங்கள் எங்களுக்கு இப்போ பேசி காட்டுறீங்க. ஸோ நாங்களும் கற்றுக்குறோம். எஸ், கிசுக்கு. கிசுக்குங்கிறது என்கிட்ட ஏதோ ஒரு பொருளுக்கு இல்லைங்க. அப்போ நான் சொல்கிறேன் பொருள். ஓகே, அந்த பேட்ஜ்னா என்ன? கிசுக்கு. கிசுக்கு. ஓ, ஸோ இது வந்து குழந்தைகள் மத்தியில் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே. இது வந்து சில இடத்துல வந்து மற்ற ஊரில் வந்து அஸ்க் புஸ்க் அப்படிம்பாங்க. ஆமாம் சொன்னாங்க ஒரே இடத்துல கிசுக்கு அப்படின்ட்டு போயிடுவோம். ஸோ அது நான் ஒன்று கேட்டேன்னா கிடையாது போ அந்த மாதிரி இது வந்து எனக்கு மட்டும் தான் அப்படிங்கிறது. இது வந்து இது வட்டார சொல்லுவோம், வழக்கு தான். இதில் வந்து இலக்கணத்தில் இந்த வார்த்தை நீங்கள் தேடி முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சல்லை. தொல்லை இஸ் அ வேர்ட், சல்லை இஸ் அன் எமோஷன். தட்ஸ் வாட் இஸ் ரிட்டன் டவுன். ஸோ இலக்கிய சொல் வந்து தொல்லை, ஒரே தொல்லையாக இருக்குது, தொல்லை பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறது. சல்லைங்கிறது வந்து தான் நேற்று நைட் இங்கே சுற்றிட்டு இருந்தேன், வெளியே சுற்றிட்டு இருந்தேன். கொசு ஒரே சல்லை கடிச்சிட்டே இருந்தது. அதான் சல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து வாப்பாடு. வாய்ப்பாடு. ஓகே. வாய்ப்பாடு, வாப்பாடு தான் அங்கே எழுதியிருக்கிறது. வாய்ப்பாடு. ஸோ வாய்ப்பாடுங்கிறது வந்து அது ஒரு முறை இருக்குல்ல, அந்த கரெக்டாக டேபிள்ஸ் அந்த கரெக்டாக படிக்கணுங்கிறது வாய்ப்பாடு. இதில் தமிழ் நிறைய வாய்ப்பாடுகள் இருக்குது. இலக்கணத்துக்கான வாய்ப்பாடும் எண்ணுக்கான வாய்ப்பாடும் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து தெரியாதவன் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாதவன், நாலேஜ் இல்லாதவன் அப்படிங்கன்னு சொன்னான். ஸோ அது பேச்சு வழக்கில் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போது இடம் பொருள் தெரியாமல் நான் ஏதாவது பேசணுன்னா உடனே சொல்லுவாங்க, மற்றவங்க சொல்லுவாங்க அவன் வாப்பாடு கேட்டவன், அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னா. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தண்டுவன். ஸோ இது வந்து ப்ளீஸ் அது கீழேயும் நான் படிச்சிடுறேன். சிங்கிள் ஒரு சொல், தண்டுவன் ஒரு உணர்வு. ஸோ ஆல் தி சிங்கிள் பீப்புள் ஹியர் ப்ளீஸ். ஸோ ஏன் தண்டுவன் ஒரு உணர்வுன்னு போட்டால், இது வந்து சிங்கிளாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த தண்டுவன்னு பேரெல்லாம் கிடையாது. ஸோ யாரோ ஒரு கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஊராக சும்மா சுற்றிட்டு இருந்தா அவங்களையும் அப்படிதான். இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் சிங்கிளாக இருக்கும் அந்த அந்த மீனிங்லேயும் சொல்லலாம். பட் தண்டுவன் அப்படின்னா எந்த ஒரு பொழப்பும் பண்ணாமல் அவன் பாட்டி சுற்றிட்டு இருக்கிறேன். தண்டுவன். ஓகே. நண்பருக்கு சொல்றேன், இது ரொம்ப சங்க காலத்து சொல்லுது. ஓகே. That was informative. கடைசி சார், சாலை. சாலை இது வந்து ஒரு சங்ககால சொல்லுமா, இது பாடசாலை ஓகே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனால் இந்த வார்த்தை வந்து, அதாவது நான் பள்ளிக்கூடம் போய் ஐ படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வார்த்தையெல்லாம் என் மைண்டில் ஏறின வார்த்தை. இப்போ அங்கே வீடு இருக்கும், வீடுனா கொஞ்சம் ஊருக்குள்ளே இருக்கும், அதுக்கப்புறம் காடு இருக்கும், காட்டுக்குள்ளே நாங்கள் தொண்டுப்பட்டி இருக்கும், தொண்டுப்பட்டியில் ஒரு சாலை இருக்கும். ஸோ முக்கால்வாசி டைமில் வந்து வீட்டில் எல்லோரும் அங்கே தான் இருப்பாங்க. இப்போ அப்பா அம்மா எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா அம்மா சாலையில் இருக்காங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ சாலை வந்து எப்படின்னா சுற்றி ஆடு மாடு கட்டி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ்ன்னு இன்றைக்கி டேர்மில் சொல்லிக்கலாம். ஆனால் சாலை
சாலை. ஓகே. சாலையில் நிறைய பேர் குடியூர் இருக்காங்க. இன்னும் அந்த சாலை பெருசாகி வீடாகி வீடு பங்களா எல்லாம் இருக்குது. ஓகே. ஸோ தேங்க்யூ சார். அந்த ஒரு இட் வாஸ் என்டர்டெய்னிங் as well as informative. நன்றிங்க. ஸோ அடுத்து வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ பிட் டிஃப்ரெண்ட் செஷன். ஸோ என்னன்னா we've warmed up by knowing about the panelists. We've also spoken about different areas of their expertise. Now I'm going to show 5 works of Arun sir that is relevant to the Tamil society. So நீங்கள் 3 பேரும் தங்களோட கருத்துகள் அந்த போஸ்டரில் இருக்கிற விஷயங்களை வச்சு you can go ahead. So the first poster. Here is a strand of DNA and sir பக்கத்தில் இருக்கிறது நீங்கள் படிக்கிறீங்களா இல்லை நான் படிக்கட்டா? It says குருதி சோதிக்க தேவை ஏன் குரல் கண்ட இனத்தின் மரபு தமிழ். This is the poster, that is the word. எனக்கு என்ன பயனா இதில் பிழை எதை கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க? என்னங்க சார்? எனக்கு என்ன பயனா இதில் ஏதாவது பிழை ஏதாவது கண்டுபிடிக்க போகிறாங்க? பிழை. ஸோ சார் நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். வாட் வாஸ் யுவர் இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் டூயிங் திஸ் போஸ்டர்? வை இஸ் தேர் a DNA strand and அது பக்கத்தில் தமிழ் இனத்தை பற்றியே இருக்குது? கொஞ்ச நாளாகவே இணையதளத்தில் ஒரு போயிட்டு இருந்தது, யார் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு இந்த பேச்சு, பஞ்சாயத்து, இதுக்கு என்ன டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கணுமா, அது பண்ணுமா, இது பண்ணுமான்னு ஒரு தேவையற்ற பொலிட்டிக்கல் ஆர்குமெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதுக்கு என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த டைப்போகிராஃபி பண்ணேன். டிஎன்ஏல எடுத்து அது பண்ணேன். இப்போ வந்து என்னுடைய டிஎன்ஏக்குள்ளே தமிழ் இருக்குங்கிறது வந்து நான் எதுவும் என்ன சொல்கிறது சயின்டிஃபிக்காக வந்து எடுத்துலாம் சொல்லணும்லாம் நான் சொல்ல. இப்போ நான் எந்த வழியில் எடுத்தேன்னு சொல்லி இப்போ இண்டஸ் வேலியிலேருந்து டிஎன்ஏஸை என்ன ரிசர்ச் பண்ணாங்கன்னா எங்கேருந்து வந்ததெல்லாம். ஒருவேளை நான் வந்து வேறு எங்கேயாவது ஊர்லேருந்து கூட வந்திருக்கலாம். இந்த ஊர்லேயே தான் நான் பிறந்து வளர்ந்தோன்னு இல்லை. என்னுடைய ஓவராலே வந்து ஐ குட் ஹவ் பீன் ஏதோ ஆஸ்திரேலியன் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிருந்து கூட நான் வந்திருக்கலாம். புலம்பெயர்ந்து வந்தது தான் எல்லாருமே இங்கே. அப்படி இருக்கும்போது இப்போ எனக்கு தமிழ் பிடிக்கிறதுனால என் ரத்தத்தை சோதிச்சு தான் இல்லை இந்த வட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறவங்க தான் தமிழ்னு சொல்லணும்னு அர்த்தம் கிடையாது. நான் குரல் படித்தேன், குரல் கண்ட தெய்வம் நான் கண்ட இனம்னு சொல்கிறது வந்து குரல் மட்டும் மீன் பண்ணுறது இல்லை. அந்த சங்க காலத்திலிருந்து நான் அந்த மொழியை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க, அது என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்கு, அதனால் தமிழ்னு சொல்கிறான். ஓகே சார். ரகுராமன் சார், பிரலயன் சார், தங்களோட கருத்து இந்த விஷயத்தில்? இப்போ இவர் வந்து குருதியினுடைய அந்த டிஎன்ஏ அந்த அமைப்பியல்னு எடுத்தீங்கன்னாக்க உலகளாவிய அளவில் இது பற்றின சிந்தனை என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கான்னு தெரியாது. விவிலிய நோக்கில் அதை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் வேறு ஒரு புதிய விளக்கத்தை தருகிறார்கள். ஏப்ரஹாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவரினது 3 பிள்ளைகள், அந்த வம்சாவளியில் வந்தவர்கள் தான் உலகில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களினுடைய எல்லா மானுடர்களினுடைய டிஎன்ஏல இருக்குன்னு அவங்க ஆராய்ச்சி. ஆனால் இவைகளெல்லாம் இன்று வரைக்கும் கற்பிதங்களாக சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றன, அவ்வளவுதான். இனம் என்பதோ இனம் சார்ந்த உணர்வு என்பதோ உங்கள் டிஎன்ஏ பதிவில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய மூல சான்றாதாரங்களை இன்று வரைக்கும் நாம் நிரூபிக்கலை. அதுதான் முக்கியம். இது உண்மையாகவும் இருக்கலாம், உண்மைக்கு மாறாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் இது பற்றியதாகிய ஒரு வரையறுத்த தெளிவு நம்மிடம் இல்லை. இது வரைக்கும் இந்த ஜீனோ மேப்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டேன்னே சொல்கிறாங்க. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மானுடர்களினுடைய ஜீனோ மேப்பையை நெட்வொர்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவைகளின் மூலமாக நாம் பெறப்பட்டது என்ன கேட்டாக்க எந்த ஒரு வரை மாதிரிகளோ ஒரே அடிப்படை தான். வள்ளுவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய விளக்கம்தான். தக்கார் தகவிலர் என்பார் அவரவர் எச்சத்தார் காணப்படுவார். நாம் இந்த சமூகத்தில் தகுதி உடையவர்களாக வாழ்ந்தோமோ இல்லை என்பதை நாம் விட்டு சென்ற நம்முடைய எச்சங்களினால் தான் உணர முடியும். அந்த எச்சங்கள் என்பது டிஎன்ஏவாக இருந்தால் இருக்கட்டுமே. தேங்க்யூ சார். பிரலியன் சார், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இரத்த பரிசோதனை தேவை. HIV பாசிட்டிவா இல்லையா, அப்புறம் வந்து ஏபுவா ஏபியா ஓவா என்ற இந்த இரத்த பரிசோதனை ரொம்ப அறிவியல் தேவை. இன்றைக்கி ஒரு மனிதர் இன்னொரு மனிதருக்கு உதவணுன்னா இந்த பரிசோதனை நிச்சயம் தேவை. அதை தாண்டி வேற ஒன்றும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியல. ரெண்டாவது, நம்ம பண்பாடு போது தமிழ் பண்பாடு என்று சொல்லும்போது நான் கொஞ்சம் அதை புரிந்துக்கணும்னா தமிழர் பண்பாடுகள் என்று ஒன்று இருக்கிறதா தான் நான் நினைக்கிறேன். ஒரு ஒரு மொழி ஏன்னா மொழிக்கு முன்னாலேயே பண்பாடு உருவாயிடுச்சு. அது பண்பாடை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன்னா
அப்படியே ஒரு பண்பாடு இருந்தால் கூட அது அப்படியே இறுகி போனது அல்ல. இயற்கையிலிருந்து மனிதன் ஒரு மாற்றி காட்டுவது தான் பண்பாடு. உடம்புகளை வந்து மனிதன் ஆடையின்றி மனிதன் முதல்ல இருந்தான், அப்புறம் ஏதோ வெப்பத்துக்கோ எதுக்கோ உடம்புல ஏதோ போத்திக்கிட்டான், உடை என்கிற ஒரு பண்பாடு பிறக்கிறது. இப்போ பண்பாடு என்பது இயற்கையோடு உறவாடுகிற போது மனிதன் உருவாக்கி கொள்வது, மனித எத்தனம்தான் பண்பாடு. அப்போ அந்த பண்பாட்டின் ஒரு விளைவு தான் மொழி. அப்போ அப்படி தான் பார்க்குற போது நம்ம இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்தேரிகள் தான், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்தேரிகள் தான். இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் வரும், 50 வருஷத்துக்கு வந்தவங்க 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 200 வருஷம் 500 வருஷம் 1000 வருஷம் சீனியர் சூப்பர் சீனியர் அப்படின்னு தான் வருமே தவிர எல்லாருமே வந்தேரிகள் தான். இந்தியாவுக்கே வந்தேறணும், அது திராவிடர்னு சொன்னாலும் சரி ஆரியர்னு சொன்னாலும் சரி, எல்லாருமே வந்து ஒரு 3000னா ஒரு 5000 ஒரு 6000 ஒரு 2000 வருஷம் வித்தியாசம்தான். அதால் குருதி சோதனை இந்த மாதிரி தேவைக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம், HIV பாசிட்டிவாக இல்லையாங்கிறதுக்காக. அடிதடி இல்லாமல் சுமூகமாக முடித்ததுனால நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ராவாயணம்னு, ராவாயணம் மேலே இருக்கிறது, கீழே வந்து அறமும் மரமும் அரக்க குணம் என் இனத்தான் கதையே ராவாயணம். ஸோ அருண் சார் எப்போ போல ஸ்டார்ட். அறமும் மரமும் அரக்க குணம் என் இனத்தான் கதையே ராவாயணம். ராவணன். எஸ், RAVA. ஓகே. இது வந்து ஒரு கவுண்டர் போஸ்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது எப்படின்னா, நான் சின்ன வயசுலேருந்து கேட்ட போதெல்லாம் வந்து பொதிகை டிவியில் கோயிலில் ராமாயணம் ஓடும். அங்கே வந்து அது ஒரு மாதிரி ராமரை காட்டினாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து நான் படிக்கும்போது அதில் ஒரு மாதிரி ராமர் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நார்த் சைட்லேருந்து வந்த ஒரு ராமாயணம், இன்னும் நார்த்து சைடு போனோன்னா அங்கேயும் இன்னும் ராமாயணம் வேறு மாதிரி இருக்குது. இதுலேயும் வந்து என்ன, இது எழுதப்பட்ட ராமாயணம், இன்னும் எழுதப்படாத ராமாயணம்னு நம்ம படித்தோன்னா வட மாநிலங்களில் வந்து அவங்க பேசுகிற ராமாயணத்துலலாம் பயங்கரமாக இருக்குது. அவங்க வந்து ராமனை வந்து மாப்பிள்ளை பார்க்க ஊர்வலமாக கூட்டிகிட்டு போன மாதிரியான நிகழ்வுகள்லாம் நிறையா நடக்கும். அந்த ஒரு ஒரு கோயில் கல்ச்சர் ஃபெஸ்டிவலாக அது மாதிரிலாம் நடக்கும். ஆனால் அதில் எல்லாத்துலேயும் நான் பொதுவாக நான் பார்த்தது வந்து ஒருத்தனை இன்டென்ஷனாக அவன் வந்து ஒரு கெட்டவனாகவே இருப்பான். ஒரு ப்ரோட்டகனிஸ்ட் ஆன்டகனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு கதையில் இருக்க மாதிரி, அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஹீரோ ஒரு வில்லன்னாவே இருக்கும். அந்த ஹீரோ ஒரு வில்லங்கிறது வந்து ஒரு இலக்கியத்தில் வந்து வச்சது வந்து, இப்போது நம்ம இலக்கியத்தில் எந்த கதையில் எடுத்துட்டிங்கனாலும் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது, ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் குணம் இருக்கும். அந்த குணம் வந்து கெட்டதா நல்லதாங்கிறது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு விட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி எழுதின வரியில் வந்து அறம் இருக்கும். ஆனால் இலக்கியத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான கதைகளில் வந்து நமக்கு அப்படி வராது. நீங்கள் சங்க காலத்தில் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா நம்ம வந்து யாரையுமே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வில்லத்தனமான இமேஜெல்லாம் நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம், ஒரு அரக்கத்தனமான இமேஜெல்லாம் வச்சுக்க மாட்டோம். ஸோ அப்போ இந்த கேரக்டர் எடுக்கும்போது இவருக்கான ஒரு விளையாட்டு இருக்கும்போது இவர் தான் இவ்வளோலாம் புக் எழுதினார், ராவணன் இவ்வளோலாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்கன்னு அது ஒரு இலக்கிய சான்றெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறாங்க. இப்போ நான் அந்த ரேஞ்சுக்கு உள்ளே போய் ரிசர்ச் பண்ணுற அளவுக்கு நான் வந்து நேரம் எதுவும் ஒதுக்கலை. ஆனால் எனக்கு என்ன வந்து அப்போ இந்த மனுஷனுக்கும் ஒரு கதை எழுதுனா அதுக்கு என்ன தலைப்பாக இருக்கும். இப்போ இந்த மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு நம்ம இனத்தவரே வந்து இதுக்கான ஒரு இலக்கணம் எழுதி அதுக்கான ஒரு இலக்கியம் எழுதி அதுக்கான ஒரு பெரிய கதையை படித்து அதுலேயும் காண்டமாக பிரித்து அதில் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கிளைமேக்ஸ் சீன் வச்சா எப்படி இருக்கணும்னு யோசிச்சு எழுதுனா தான் ராமாயணம். தேங்க்யூ சார். எனி அதர் இது ரகுராமன் சார்? இல்லை, இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலான விளக்கங்களை கொடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் விவாத மேடைக்கு சில வலுவான செய்திகளை சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டு விடுகிறது. இந்திய துணைக்கண்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 46 ராமாயணங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சற்றேறக்குறைய 46 ராமாயண கதைகள் இன்னமும் வழக்கில் இருந்து வருகின்றன. ஒன்று. மற்றொன்று, உலக நாடுகளை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் 160களுக்கும் மேலான ராமாயணங்கள் உண்டு. இந்த ராமாயணத்திற்கு எல்லாம் எது மூல வடிவம் என்று கேட்டால் புத்த ஜாதக கதைகள் தான். புத்த ஜாதகா டேல்ஸ்ன்னு ஒரு நூலே இப்பொழுது வந்திருக்கிறது, இப்போ கிடைக்கிறது. இந்த புத்த மதத்தில் புத்தன் என்கின்ற கௌதம சித்தார்த்தன் புத்தனாக புத்தொளி பெற்ற அந்த காலம் என்லைட்டன்மெண்ட், அதற்கு சொல்லப்பட்ட நிலையில்
அந்த புத்தனாக அவன் வருவதற்கு முன்பு ஒவ்வொரு படிநிலையிலும் அவன் தன்னை உயர்த்தி கொண்டு வருகிறான். அப்படிப்பட்ட படிநிலையாக வந்தது ராமன் என்கின்றது ஒரு படிநிலை. ராமனுக்கு பிறகு கண்ணனாக மாறி கண்ணனாக இருந்தவன் புத்தனாக வருகின்ற பொழுது பூரண ஒளி வந்ததாக அவர்களது நம்பிக்கை. இந்த கதைகளெல்லாம் ஏன் சொல்லப்பட்டது என்றால், எல்லா காலங்களிலும் 2 விஷயங்கள் உண்மை. ஒன்று, கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் இது கேட்கறதுக்கு, இருந்தாலும் வேறு வழி கிடையாது. மானுட உயிர்கள் மட்டுமன்று, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களுக்கும் 2 நோக்கம்தான் இருக்குது. ஒன்று புரொடெக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னை பாதுகாத்தலும் அதற்கு தேவையான உணவு தேடலும். மற்றொன்று ப்ரொக்ரியேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய தன் இனத்தை உற்பத்தி செய்வது. இதை தவிர உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த உயிர்களுக்கும் வேறு வேலையே கிடையாது. நீங்கள் எந்த உயிரை வேண்டுமானாலும் எடுங்க, ஓரறி உயிரிலிருந்து தோன்றி 6 அறி உயிராக இருக்கக்கூடிய மானுடம் வரைக்கும் எடுத்தீர்கள் என்றால் இந்த 2 தான் அடிப்படை. இந்த உணவு தேடலுக்கு யாரெல்லாம் தடையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை அழிக்கணும், அது ப்ரொடெக்ஷன். அவ்வாறு அழிக்கப்படுகின்ற பொழுது நம் பக்கமும் அழிவு ஏற்படும். ஆகவே நம்முடைய இனத்தை மேலும் பெருக்க வேண்டும், ப்ரொக்ரியேஷன். இது மாறி மாறி இந்த சமூகத்தில் நடந்த வண்ணம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதை நீங்கள் தவிர்க்க முடியாது. இன்றைக்கு இது பொருளாதார நோக்கில் இன்றைக்கி என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், கார்ப்பரேட் பாடிஸ் அதை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை கொஞ்சம் விரிவாக பேசினோன்னா இது கம்யூனிசம் மாதிரி ஆகிடும். உண்மை அதுதான். எல்லோரும் அது சர்வைவல், அதுதான் அடிப்படை. நீங்கள் வாழ்ந்தாக வேண்டும். இந்த உலகம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று, வாழ்ந்தாக வேண்டும். உங்கள் வாழுதலுக்கு தேவையான ஆதாரங்களை நீங்கள் பெறுவதற்கு முயல வேண்டும். அந்த முயற்சிக்கு யாரேனும் தடையாக இருந்தால் அழிக்க வேணும். ஆகவே இதற்கு ஒரு இலக்கிய பதிவாக கொடுத்து காலம் காலமாக இது பல காலம் பேசப்பட்டு ஒரு இலக்கிய வடிவம் எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். இப்போ இவர் சொன்ன போனது போல் என்னுடைய தனி மனித உணர்வு, என் வாழ்க்கை, என் முயற்சி, இதை பின்னாளில் யாரேனும் ஒருவர் எழுதி அதை பல காலம் பண்பட்டு எப்படி ஒரு சாதாரண கல் பல காலம் பண்பட கூழாங்கல்லாக மாறுகிறதோ அதுபோல் ஒரு நிகழ்வு பலரால் பல்காலம் பேசப்பட அது ஒரு இலக்கிய தகுதியை பெற்றுவிடும். அவ்வளவுதான். அப்படி தான் ராமாயணமெல்லாம் உருவாயிற்று. அதனால் அந்த நோக்கில் நான் பார்த்தால் எல்லாருடைய கதையும் ராமாயணம் தான். நாம் அதை எடுத்து சொல்லக்கூடிய முயற்சியில் நாம் இறங்கலை. ஆகவே அது ராமாயணம் என்கின்ற ராமனுக்கு ஏற்பட்ட சிக்கலாக நமக்கு ஏற்படாதா? ஏற்படும். இன்றைக்கு நடைமுறையில் அது போன்றதாகிய சிக்கல்கள் ஏற்படும். இப்போ ராமாயணத்தில் ராமனுக்கு பட்டம் இல்லை, காட்டுக்கு போனான். அதே தானே சேரன் செங்குட்டுவனுடைய தம்பி இளங்கோவுக்கு நடந்தது. இதை மாற்ற முடியலையே நம்மால். இதுதானே புனைவியலாக சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. ஆனால் சேரன் செங்குட்டுவன் தம்பி இளங்கோ ஒரு காவியத்தின் தலைவனாக போக முடிஞ்சுவிட்டது. இதே அடிப்படை எல்லா நாள். இது வரலாற்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம். ராமன் வரலாறா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. என்னளவில் நான் வரலாறு என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மோடி மன்னிப்பாராக. ஆம், ரொம்ப சுவையான விவாதம். இந்த ஆயனா என்கிற அந்த வடமொழி சொல்லுக்கு நிகழ்ந்தது என்று ஒரு பொருள். ராமனுக்கு நிகழ்ந்தது ராமாயணா, ராவணனுக்கு நிகழ்ந்தது ராவாயணா என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன். ரொம்ப முக்கியமான 150க்கு மேற்பட்ட உலகத்தில் ராமாயணம் இருக்குங்கிறதால அதை மிக முக்கியமான ஆராய்ச்சி தமிழ்நாடு இன்றைக்கி இந்தியாவில் நடக்குது. இது எது வரலாறுன்னு. உண்மையிலே ராமாயணத்துக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு. ராமனுக்கு வரலாறு உண்டா என்பது அவர் பேராசிரியர் சொன்ன மாதிரி நான் அதை உடன்படுறேன். அது கிடையாது, என்னுடைய நிலைப்பாடு தான். என்னென்னா, இந்த ராமாயணம் வந்து ஒரு சமூக வரலாறை, இதை 150 ராமாயணம் இருந்தாலும் கூட அதன் மூலமாக ஒரு சமூக வரலாறை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அது ஏன் ராமாயணம் பலவாறு இருந்தது என்பதை விட நாம் கரிந்திருக்கிற ராமாயணத்தில் பாருங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் ஒரு முரண்பாடுகளை சொல்லுது. அது யாருக்கெல்லாம் ஒரு முரண்பாடு வருது? ராமன் போன்ற அயோத்தியை ஆண்ட மனிதர்களுக்கும் காட்டுக்குள்ளே வசிக்கிற மனிதர்களுக்கும் முரண்பாடு வருது. அப்புறம் வேறு விதமான மனிதர்கள் கிஷ்கிந்தையில் வாழ்கிறார்கள். அப்புறம் இலங்கை போன்ற இடங்களில் இன்னொரு விதமான மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள். இவர்களுக்குள்ள முரண்பாடுகள். ஒருவரோடு அணி சேர்கிறார்கள், ஒருவரோடு போரிடுகிறார்கள் என்ற முரண்பாட்டை சொல்லுகிறது. வெவ்வேறு விதமான இனக்குழு, வெவ்வேறு விதமான வாழ்க்கை முறைகளை கொண்ட மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுகிற ஒரு முரண்பாடுகளை சொல்லுறது.
அதை கூட சொல்ல, ராவணனுடைய மதிப்பீடுகள், அவருடைய பண்பாடு வேறு, ராமன் போன்றவருடைய பண்பாடு வேறு. இதையெல்லாம் நம்ம ஆரம்பகால ராமாயணத்தில் பார்க்கலாம். இது மகாபாரதத்தில் பார்த்திங்கன்னா முரண்பாடுகள் இருக்கிறது. அது சொந்த இரத்த உறவுகளுக்குள்ளே வருகிற முரண்பாடு. அப்போ வெவ்வேறு விதமான இனக்குழு மக்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற முரண்பாடு, அப்புறம் இரத்த உறவுகளுக்குள்ளே வந்த முரண்பாடுன்னா ஒரு சமூக வரலாறை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. முதல்ல காடுகளை அழித்து 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 தான் மனித சமூகம் முன்னேறி போனது. கங்கை சமவெளியிலிருந்து அப்படியே கங்கை சமவெளியில் காடுகளை அழித்து 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 புதிய நகரங்களையும் கிராமங்களையும் குடியிருப்புகளை உருவாக்கி கொண்டு போகிறார்கள். அப்படி உருவாக்குகிற பொழுது முரண்பாடுகள் காட்டுக்குள்ளே வசித்த மக்களோடு வருகிறது, ஏற்கனவே பூர்வகுடிகளாக இருக்கிறவர்களோடு வருகிறது. அதையெல்லாம் ராமாயணம் சொல்வதாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் மகாபாரதத்திலே காட்டுக்குள்ளே வருகிற மக்கள் இருக்கிறார்கள், ரொம்ப அபூர்வமாக வருகிறார்கள். அவர்கள் முரண்பாடு வைத்துக்கொள்ள திருமணம் செய்து கொண்டு அவர்களை அணி சேர்த்து கொள்கிறார்கள். இப்போ இடும்பன் ஒருத்தன் வர்றான், அவனை இப்போ பீமன் அவனை கொண்டுட்டு அவனுடைய மனைவி தங்கையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு தன்னுடைய அணியை கடோத்கஜன் தன்னுடைய இணையாக சேர்க்குறான். ரொம்ப குறைஞ்சிடுறாங்க. முரண்பாடு தாயாதிகளுக்குள்ளே வருது, இரத்த உறவுக்குள்ளே சொத்துக்காக ஆட்சி உரிமைக்காக இருக்கிற முரண்பாடாக வருகிறது. அங்கே நிலத்தை ஆதிபத்தியம் செய்கிற உரிமைக்காக ஒரு முரண்பாடாக ராமாயணத்தில் வருகிறது. இப்படித்தான் சமூக வரலாற்றை புரிந்து கொள்வது தான் சமூகவியலாளர்கள் பார்க்கிறார்கள். பிற்பாடு ராமனுக்கு மிகப்பெரிய குணங்களை ஏற்றுவது, ராமனை பார்ப்பதெல்லாம் பின்னால் வந்தது. அந்த ராமன் என்ற பேர் கூட பெரிய ஆராய்ச்சி நடக்கிறது. ராமன் என்ற சொல்லை தசரதன் தன் பிள்ளைக்கு வைக்கிறான். அது பேர் ஒரு மூலமந்திரம். மரா 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 என்பது மூலமந்திரம். அது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்திலே நாம் ஒரு உருவம் கிடைக்கும். அது ஒரு சம்மணம் போட்டு பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி ஒரு உருவம் இருக்கும். அது பேர் யோகா நிலை. அது யோகாசனத்தில் சொல்கிற போது அப்போ ஒரு தேகவாதம் என்று ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ஒரு உடலை வருத்தி சுவாசத்தை பயிற்றுவிக்கிற ஒரு பயிற்சி இருக்கிறது. அப்படி சுவாசத்தை பயிற்றுவிக்கிறது மரா என்ற சொல்லை திரும்ப 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 சொல்வது என்பது சுவாச பயிற்சிக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சொல். அது மூலமந்திரம். மரா 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 என்பது அந்த கடைசியில் ராம என்று காதிலே விழும். அந்த பெயரை தசரதன் பிள்ளைக்கு வைக்கிறான். அவ்வளோதான். அப்போ இதற்கு வெவ்வேறு விதமான நம்பிக்கைகள் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஊட்டப்பட்டு இன்றைக்கு 21ஆம் நூற்றாண்டில் வேறு விதத்துக்கு சேர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் நாம் இதை புரிந்து கொள்வது வரலாற்று ரீதியாக, அது சமூக வரலாற்று ரீதியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. நான் இதன் மீது நாடகம் செய்திருக்கிறேன். குறிப்பாக சம்புகன் பற்றி ஒரு நாடகம் செய்திருக்கிறேன். அது சம்புகன் ராமாயணத்தில் வருகிற ஒரு கதை. வேதம் படிக்கிறான் என்பதற்காக சம்புகனுடைய தலையை ராமன் கொய்து விடுகிறான். இது உத்தரகாண்டத்திலே வருகிறது. வேதம் சூத்திரர்கள் படிக்கக்கூடாது என்று அவர்கள் தலையை கொய்கிற ஒரு கதை ராமாயணத்தில் இருக்கிறது. இதுதான் ராமராஜ்யத்தினுடைய நிலைநிறுத்துவதற்காக அவன் செய்கிறான் அதை. அப்போ அதை நான் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறோம், ராமராஜ்யம் என்றால் இதுதானா என்று. ஆக ராமாயணம் என்பது ஒரு சமூக வரலாறாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் அவர் சொன்னார் முதல்ல கவுண்டர் நேரேட்டிவ் என்று, ஒரு மாற்று எடுத்துரைப்பு என்பது அதற்கான 150 ராமாயணமும் ஒவ்வொரு விதமான மாற்று எடுத்துரைப்பு தான். கம்பராமாயணத்திலே ஒரு வித மாற்று எடுத்துரைப்பு இருக்கிறது. அதற்கு வேற ஒரு நோக்கம் இருந்தது. இன்றும் கூட பல ராமாயணங்கள் தோன்றுவதற்காக 100 நியாயங்கள் இந்த சமூகம் வைத்திருக்கிறது என்பதுதான். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் விவாத மேடைக்கு ஏற்ற மாதிரி போஸ்டர் அருண் சார் தைச்சி அளவெடுத்து செஞ்ச மாதிரி இருக்குது சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் போஸ்டர். இது ஒரு வேல் முன்னாடி இருக்குது, பின்னாடி தேவ பாஷை அப்படிங்கிறது உடைப்பட்டு முன்னாடி வேல் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அதோடு இருக்கிற ஒரு பாடல் சார் நீங்களே படிங்க. அதாவது ஒரு 300 போஸ்ட் இருக்கும், அதில் தேடி கரெக்டாக ஒரு 5 போஸ்ட் மட்டும் எடுத்து வந்திருக்கீங்க. வேலும் தமிழ் வேலனும் தமிழ், சோழனும் தமிழ், அவன் அப்பன் சிவனும் தமிழ், சிவனுக்கு முழங்க வேண்டும் தமிழின் ஓசை, தமிழில் குடுமுழுக்க வேண்டும் அதுவே பூசை. இப்போ எந்த இடத்துல எல்லாம் தமிழை விட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா, பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறத விட்டோம், அதுக்கப்புறம் கோயிலில் விட்டோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கருத்தரங்களில் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அடிக்கடி நடுவில் ஆங்கிலம் வந்துடுது, எவ்வளோ தடுமாறினாலும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டே இருந்தால் அது ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப போயிடும். இது மற்ற வேற ஒரு மொழி நம்ம தாக்கம் அதிகமாக பண்ணிடும். ஸோ அப்படி இருந்த ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம பொருளாதார ரீதியாகவும் எதுவாக இருந்தாலும் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் அந்த காலத்தில் ஆரம்பித்தது அது ஒரு காரணம். சும்மா ஏதோ ஹிந்தி எதிர்க்கணும்னு நம்ம எதிர்க்க கிடையாது, ஒரு மொழி எதிர்க்கணும்னு யாருமே இங்கே எதிர்க்கவும் கிடையாது, ஒரு மொழி எதிர்க்கிறதுக்கு யாரும் உயிரும் கொடுத்தது கிடையாது. தன் மொழியில் ஒருத்தன் வாழணும், தன் மொழியில் ஒருத்தன் சம்பாதிக்கணும், அவன் சுற்றி இருக்கிற குடும்பம் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மொழி போராட்டங்கிறது அப்போ ஆரம்பிச்சது.
நாளடைவில் வந்து ஆங்கிலத்துக்கும் உள்ளே வரும்போது அந்த ஒரு தப்பு, இப்போ ஆங்கிலம் உள்ளே வந்ததும் தப்புனா தப்பு தான், இல்லைன்னா இல்லை, அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. இன்றைக்கி உலகமயானதுனால ஆங்கிலங்கிறது ஒரு எனது எடுக்க முடியாத விஷயமா போச்சு, அது ஒட்டியே இருக்குது. ஆனால் ஹிந்தி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு போராட்டங்கிறது வந்து அடிக்கடி வந்து பொலிட்டிக்கலாகவும் வந்துட்டும் இருக்கும். அடிக்கடி வந்து இதை வந்து ஹிந்தியாக இருக்கட்டும் இல்லை சம்ஸ்கிருதமாக இருக்கட்டும், இதுதான் வந்து இந்தியாவோட மொழி, இதோட தாய்மொழி அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து விவாதங்கள் நடந்துப்பட்டுகிட்டே இருக்கும். இப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் வந்து இந்தியாவில் ஒரு மொழி அப்படின்னு அந்த இந்தியா ஒரு வரைபடத்துக்குள்ள இந்த பக்கம் இருக்கிற மக்கள் பேசுகிறது, அதுக்கு பக்கத்தில் கேரளாவில் மலையாளம் பேசுகிறாங்க, தெலுங்கு பேசுகிறாங்க, அப்படி போயிடும். இப்போ இந்த ஏன் மொழின்னு இருக்கும்போது நான் இந்த என்னுடைய நிலப்பரப்புக்குள்ள எனக்கான நடக்க வேண்டிய விஷயத்தில் தமிழ் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து என்னால் ஒத்துக்கப்பட முடியாதா இருந்தது. அதுக்காக இன்னொரு மொழியை தேசபாசன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது. எனக்கு என் சாமிக்கு நான் பண்ணுற பூசை தமிழில் இருக்கணும்னு ஆதங்கம். இந்த வழிபாட்டு முறை மற்றொன்று மொழியினுடைய தாக்கம், இந்த ரெண்டு செய்திகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒன்று நினைவுபடுத்தி கொள்ளுங்கள். மொழி என்பது எந்த சூழ்நிலையிலும் யார் ஒருவராலும் உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒன்று அல்ல, அதுவே உருவாக வேண்டும். ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா லாங்குவேஜ் ஷுட் எவால்வ் பை இட் செல்ஃப், இட் நாட் சப்போஸ் டு பி கிரியேட்டட் பை எனிஒன். ஆனால் வடமொழி என்று சொல்லக்கூடிய சமஸ்கிருதம் அந்த சொல்லிலேயே பொருள் இருக்கிறது, இது செவ்விய முறையில் திருத்தி உருவாக்கப்பட்டது என்பது தான் அந்த மொழிக்கு உண்டான சொல்லின் விளக்கமே. அதாவது நடனத்தில் ரொம்ப தொன்மையான நூலாக கருதப்படக்கூடிய நாட்டிய சாஸ்திரத்தை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஒரு அழகான குறிப்பை தருகிறார் பரதர். என்னவென்று, நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் நடனம் பயிலக்கூடிய நாடகம் பயிலக்கூடிய கதை மாந்தர்களில் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன் சமஸ்கிருதத்தில் பேசுவானாம். ஏனைய பிற கதாபாத்திரங்களும் மகளிர்களும் பிராகிருதத்திலும் பாலியிலும் பேச வேண்டும்னு குறிப்பு எழுதுகிறார். என்ன காரணம்? ஒரு மொழி உருவாக்கப்பட்டதினால் இது உயர்ந்தவர்களுக்காக என்று அவர்களாகவே வகுத்து கொண்டது தான் காரணம், இது தானாக உருவாகவில்லை என்பது முதல் நிலை. ரெண்டாவது, இந்த வழிபாட்டு முறையை நண்பர் சொல்லுவதற்கு ஒரு அடிப்படை உண்மையை தெரிந்து கொள்ளணும். தொல் தமிழ் இலக்கியங்களிலோ சிலப்பதிகாரம் வரைக்கும் பார்க்கலாம், வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தன. வழிபாட்டு முறைகள் மட்டுமல்ல, சற்றேறக்குறைய சிலப்பதிகாரம் 13 கோவில்களினது பெயரை சொல்லுகிறது, 1 2 அல்ல. அந்த கோவில்களுக்கெல்லாம் தெளிவான தமிழ் பெயர் தான், சிவன்னு கூட சொல்லலை. சிவனுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்கார் தெரியுமா? இளங்கோவடிகள் பிறவா பெரியோன். சூரியனுக்கு உண்டான கோவிலில் சூரியன்னே சொல்லலை, உச்சிக்கிழான். அவனுக்கு அந்த மாதிரி பேர் தான், தமிழில் தான் பெயர். வழிபாட்டு முறைகளும் தமிழ். பாலை நிலத்தில் வேட்டுவ வரி என்கின்ற ஒரு பகுதி வரும் சிலப்பதிகாரத்தில், மதுரை காண்டத்தில். அந்த வேட்டுவ வரியில் அங்கு இருக்கக்கூடிய தேவராட்டி சாலினி இறைவனுக்கு வழிபாடு செய்வாள். முழுக்க முழுக்க தமிழ் சொற்கள் தான், ஒரு இடத்துல கூட வடமொழி கிடையாது. அதோட வேடிக்கை, தேவாரங்களில் வடமொழியினுடைய ஆதிக்கம் 1 விழுக்காடு கூட கிடையாது. தேவாரம் தலந்தோறும் சென்று அடியவர்கள் இறைவனை பரவியும் புகழ்ந்தும் வழிபட்டும் வணங்கியும் வந்த நூல் அது. அதில் 1 விழுக்காடு கூட வட சொல் கிடையாது. அத்துணை இறைவன் பெயர், தலங்களின் பெயர், இறைவியர் பெயர் எல்லாம் தனித்தமிழ் பெயர்களே, ஒன்று கூட வடமொழி கிடையாது. பின்னால் லேட்டர் சோழாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் தான் இவைகளெல்லாம் வடமொழிக்கு மாற்றம் பெற்றன. ஏன் இந்த சிக்கல் வந்தது என்றால், 8ஆம் நூற்றாண்டில் ஆகமங்கள் தமிழிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட்டன. ஆகமம் என்றால் அந்த சொல்லே பாருங்க, ஆ என்றால் உயிர்கள்னு அர்த்தம், கமம் என்றால் சென்று பொருந்தும் இடம். இந்த கோவிலுக்கு ஆகம வரையறைகளை உருவாக்கினார்கள். அந்த வரையறையை உருவாக்குகின்ற பொழுது வடமொழியிலே அவர்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு சேர்த்தார்கள். அதனால தான் நமக்கே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய தகுதியை பாருங்கள். கோவிலுக்கு வெளியே பூ என்ன முழம்னு கேட்போம், ஆனால் கோவிலுக்குள்ளே போய் அர்ச்சகரை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் புஷ்பம் தாங்கோன்னு கேட்போம். இதுக்கு ஆரிய திராவிட வழக்கெல்லாம் இல்லை. நாம் என்ன நினைக்கிறோம், கோவிலுக்கு உள்ளே சென்று விட்டால் அதற்குன்னு சில வரையறுத்த மொழி பழக்கங்கள் தேவைன்னு நினைக்கிறோம். வெளியே தண்ணின்னுவோம், கோவிலுக்குள்ளே போனால் தீர்த்தம்னுவோம்.
வெளியே சாதம் அல்லது சோறுன்னுவோம், கோவிலுக்குள்ளே போனால் பிரசாதம்னுவோம். என்ன காரணம்? மேல்மயமாகுதல். சமூகவியல்ல இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய சிக்கலே அதுதான். நான் என்னை மேல்மயமாக்க கூடிய நிலையில் என்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும். இது எல்லா சமூகத்திலும் எல்லா காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது. இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம், ஒரு காலத்தில் தமிழோடு வடமொழியை கலந்து பேசினா அவன் தகுதியில் உயர்ந்தவன். இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தை கலந்து பேசினா தானே தகுதியில் உயர்ந்தவன்ற ஒரு மரியாதையை கொடுத்துட்டுருக்கோம். இன்னைக்கு ஒரு முதுகலை முடிச்சுட்டு நான் ஒரு நேர்முக தேர்வுக்கு போகிறேன். இத்தனைக்கு நான் போகிற தேர்வு ஒரு தமிழ் பேராசிரியருக்கு உண்டான தேர்வு. அங்கே எனக்கு ஆங்கிலத்தில் கேள்வி கேட்டார்கள், நான் தமிழ்லேயே பதில் சொல்லி கொண்டு வந்தேன். உடனே அவர் கேட்குறார், நீங்கள் முதுகலை படித்திருக்கிறீர்கள், ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டாமான்னு கேட்டார். நான் நடத்துவது தமிழ் தானே, வந்திருக்கக்கூடிய பணி நிமித்தமும் தமிழ் தானே, இதில் எனக்கு எதுக்கு ஆங்கிலம் தெரியும்? எனக்கு ஆங்கிலம் தெரியும் என்பது வேறு. இன்றைக்கு நம்முடைய இயல்பு என்னன்னா ஏப்பிங் ஃபார் அதர்ஸ். பிறரோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது நம்மை உயர்ந்தவர்களாக, கொஞ்சம் மேம்பட்டவர்களாக, மேட்டுக்குடியில் இருக்கக்கூடியவர்களாக சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆங்கிலத்தில் எலீட் பீப்புள். அது மாதிரி நம்மை காண்பித்து கொள்வதற்கு உண்டான ஏக்கமும் தேவைகளும் இந்த சமூகத்தில் மறைமுகமாக நம்மில் விதிக்கப்பட்டு விட்டன. அதில் இறை வழிபாடும் சேர்ந்து விட்டது என்பது தான் நம்முடைய பரிதாபத்திற்கு உரிய நிலை. பேராசிரியருடைய விளக்கம் முழுமையானது, ரொம்ப முக்கியமான விளக்கம். அது வரலாற்று பூர்வமானது கூட. இன்னொரு வரலாறை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற கோயில்களிலே இந்த வடமொழியிலே செய்யப்படுகிற அர்ச்சனைகள், இதையெல்லாம் பெரிய அளவில் மக்கள் போகிற விஷயம், சர்வசாதாரணமாக நம்ம பொது புத்தியிலே இவையெல்லாம் இயற்கையான ஒன்றாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு 150-200 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே இந்த கோவில் நம்முடைய சமய நடவடிக்கையின் மையமாக இருந்ததா என்று கேள்வி கேட்டு பார்த்தால் வரலாறு சரியான பதிலே சொல்லவில்லை. எல்லோருக்கும் பொதுவானதாக இருந்ததா? இதுவும் இன்றைக்கு கூட கோவில் எல்லோருக்கும் பொதுவானதாக இல்லை. வரலாறு தான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது. எல்லோருக்கும் அப்பொழுது சமய நடவடிக்கைகள், நம்பிக்கைகள்லாம் எவ்வாறு இருந்தன? அவரவர்களுக்கு ஒரு சாமி இருந்தார்கள். அவர்கள் ஏதேனும் தினசரி கோயிலுக்கு போகிற பழக்கம் யாருக்கும் கிடையாது. இப்போ தான் வந்திருக்கு, கடந்த 150 வருஷத்தில் தான். அதனால தினசரி கோயிலுக்கெல்லாம் போகிற பழக்கம் இல்லை. இன்றைய இடத்தில் கும்பிடலாம், அல்லது வீட்டு கிணற்றடியிலே ஒரு கல்லை வைத்து கும்பிடலாம், அல்லது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தன்னுடைய மூதாதையரை நினைவுபட குலசாமி கோவிலுக்கு போகலாம். இப்படித்தான் வழிபாடு நம்பிக்கை முறைகள் இருந்தன. இந்த கோவில்கள் மையமாக ஆகிறது என்பது மிகப்பெரிய வரலாறு. 7ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாலே அது சிறு சிறு கந்துகளாக இருந்தன. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பெயர். சைவர் சொன்னார்களே, சைவ வைணவ அந்த எழுச்சி காலத்தில் அதற்கெல்லாம் வேறு பெயர்கள் வைக்கப்பட்டு அவர்கள் சைவ தெய்வங்களாகவும் வைணவ தெய்வங்களாகவும் மாற்றப்படுகிறார்கள். அதுதான் நம்ம இப்போ தமிழ்நாடு பூரா பார்க்குற தலங்கள். பிறகு அதற்கு ஒரு கட்டிடங்கள் ஏற்பாடுகள் வருகிறது. அந்த கட்டிட ஏற்பாடு என்ன? சின்னதாக ஒரு காம்பவுண்ட் கட்டுறாங்க. அப்போ திருநாவுக்கரசர் கையிலே ஒரு ஸ்பேடு மாதிரி ஒரு பொருளை வைத்திருப்பார். அதுக்கு பேர் உழவாரப்படைன்னு பேர். அது என்னென்னா, அந்த 5-6ஆம் நூற்றாண்டுகளில் அந்த கந்து, அந்த நடுகள், அது லிங்கமாக மாற்றப்பட்டது, சிலையாக மாற்றப்பட்டது, சுற்றி புல் வளர்ந்துருக்கும். அதை செதுக்குகிற வேலையை செய்வார். அதை கவனிக்காமல் விட்டுருப்பாங்க. ஏன்னா யாரும் அவர்களுக்கு ஏற்கனவே வழிபட்டு இருக்கிற கோயில்கள் தெய்வங்கள் வேறு. அது புனரமைக்கப்படாமல் சீந்துவாரற்று இருக்கிறதால் அதை சீரமைப்பதை வைப்பார். பிறகு 2 ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் கோயிலை பாருங்கள். அந்த கோயில்கள் எல்லாம் 10ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் கோபுரங்கள் அந்த கர்ப்பகிரகத்தின் மேல் தான் கட்டப்பட்டிருக்கும். அப்போது காம்பவுண்ட், இப்போ 5 பிரகாரம், துவஜஸ்தம்பம், நந்தி, பலிபீடம் என்றெல்லாம் சொல்லலாம். இதெல்லாம் நம்முடைய வாஸ்து மரபில் கட்டப்பட்டதுன்னு இன்றைக்கி நிறைய பெரிய விளக்கங்கள்லாம் 19ஆம் நூற்றாண்டில் எழுதி சேர்த்துடுறாங்க. 2000 வருஷமாக அப்படி இருக்குன்னு. அதெல்லாம் எப்போ வந்தது? 5 பிரகாரம், 9 வாயில்கள், 4 வாயில்கள் எல்லாம் 15ஆம் நூற்றாண்டு 16ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு வருகிறது. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிற கோவில், அந்த கோவில் என்கிற அந்த கட்டமைப்பே 16ஆம் நூற்றாண்டுக்குள்ளே வருகிறது. அப்போ அந்த வழிபாட்டு முறைகள், பூசை முறைகள், அது கூட கேள்விதான். என்னென்னா பிரம்மோற்சவம் என்று அப்போ தான் கொண்டாடுறான். ஊருக்குள்ளே மக்களை கோயிலுக்குள்ளே மக்களை கொண்டு வந்து தள்ளுவதற்காக அரசர்கள் உருவாக்குகிறார்கள். அரசர்களுக்கு கோவில்கள் மையமாக தேவைப்பட்டது. அது நில உடைமை காலத்திலிருந்து நிலத்தை உரிமை கொள்வதற்கு இறைவன் பேரால் தான் நிலத்தை உரிமை கொண்டிருந்தார்கள். அது ஒரு நில உடைமை வரலாறோடு தொடர்புடையது. பிறகு அரச அதிகாரத்தை நியாயப்படுத்துவதற்கு கோவில்கள் தேவைப்படுகிறது. அப்பொழுது வணிக முயற்சிகளுக்கும் கோவில்கள் தேவைப்படுகிறது. திருவிழாக்களின் நோக்கம் என்ன?
அது ஒரு வணிக முயற்சி, பெரிய சந்தைகளை உருவாக்குவது, மக்களை ஒரு இடத்துல அணி திரட்டுவதற்காக திருவிழாக்கள். இந்த பிரம்மோற்சவங்கள் உருவாகிறது என்பது நாயக்கர் காலத்தில் தான். அதற்கு அர்ச்சனை பண்ணுறது, இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தராக போய் அர்ச்சனை பண்ணுறது என்பது கடந்த 100 வருஷத்தில் தான் உருவானது தான். அர்ச்சனை பண்ணும்போது அதுக்கு உருவான மந்திரங்கள் எல்லாமே அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிக்கல் இருக்கும். இதையெல்லாம் ரொம்ப விரிவாக பேசலாம். எல்லாமே அண்மை காலமாக உருவானது தான். அப்பொழுது வடமொழி என்பது ராஜராஜ சோழன் காலத்திலே ஒரு ஆட்சியால் ஆதரிக்கப்பட்ட மொழியாக இருந்தால் கூட அது மிகப்பெரிய அளவிலே பண்பாட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டில் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். நடைமுறையிலே சமூகத்திலே இருந்த வடமொழியை நீக்கிவிட்டோம். நாம் ஒரு தடவை இந்த சங்கராச்சாரியார் கைது செய்த போது வாசந்தின்னு நினைக்கிறேன், இவங்க முக்கியமான அம்பைன்னு ஒரு எழுத்தாளர், அவங்க சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் இப்படி பிராமண எதிர்ப்பு இருக்குது, அதனால தானே சங்கராச்சாரியார் கைது பண்ணுறாங்கன்னு. அவங்க சொன்னாங்க, பிராமண எதிர்ப்புலாம் தமிழ்நாடு சமூகம் பிராமணியமயமானது, அந்த பண்பாட்டில் கோவில் கலாச்சாரம் வட இந்தியாவிட வலுவானது. அது அதனால் பிராமண எதிர்ப்புலாம் இல்லை. இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோவில் கலாச்சாரம் ஆழமானது. ஆனால் அதெல்லாம் இந்த வடமொழி என்பது மேலாதிக்கம் செய்தது என்பது வரலாற்று ரீதியான வளர்ச்சி. இன்றைக்கு பார்க்கிற நாம் தோற்றம் என்பது 100-150 வருடங்களிலே வியாபித்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இது இந்த கேள்விகள் இப்போது அழுத்தமாக கேட்கப்படுவதால் இன்றைக்கு நாளைக்கு எதிர்காலம் மாறக்கூடும். அந்த மாற்றத்தினுடைய ஒரு தோற்றமாக முதல் கட்டமாகவே இந்த கேள்வியை நான் புரிந்து கொள்கிறேன். அருமையான பதில்கள். நம்மளுக்கு அப்புறம் இப்போ ஆடியன்ஸும் கொஷின்ஸ் கேட்கணுங்கிறதுனால திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் கொஷின். ஸோ இங்கே we've seen ஒரு ஃபெமினின் ஃபிகர், கீழே தமிழனங்கேன்னு இருக்குது. ஸோ தமிழ் தாய், எனக்கும் இந்த கேள்வி இருந்துச்சு, எதனால் நம்ம தமிழ் மொழியை ஒரு பெண்மணியாக பார்க்குறோம், தாய் ஸ்தானத்தில் ஏன் பார்க்குறோம்? சங்க இலக்கியத்தில் இருந்துச்சா? இந்த கேள்விகள் இதோடு நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ தொல் தமிழ் இலக்கியங்களில் தமிழ் என்கின்ற சொல்லே கையாளப்படவில்லை. ஒன்று. தொல் தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு பின்பு வந்த 14 கீழ்கணக்கு நூல்களில் உலக பொதுமறைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய திருக்குறளில் தமிழ் என்ற சொல் கையாளப்படவில்லை. அன்றைய காலத்தில் முன்பே நான் சொன்னது போல, இந்த விவாத மேடை தொடங்குவதற்கு முன்பே நான் சொன்னது போல, மொழி என்பது ஒரு ஊடகம். இந்த ஊடகத்தை நாம் எந்த அளவினுக்கு முறையாக பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் நம்முடைய வெற்றி. இதைத்தான் நான் முன்பே சொன்னேன், இது ஒரு ஊடகமாக அந்த அளவிலே பாருங்கள் என்று. பின்னர் என்ன ஆயிற்று? தமிழகத்தில்தான் உலக நாடுகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் மிக பெரியதோர் பண்பாட்டு படையெழுச்சிகள் பல நடந்த மண் இது. உலக நாடுகளில் அதிகமான பண்பாட்டு படையெடுப்பினுக்கு உட்பட்ட நாடு ஒன்று என்றால் இந்தியா. இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகம் எடுத்தீர்கள் என்றால் சற்றேறக்குறைய 8 வேறு வேறு மொழியும் பண்பாடும் கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய படையெடுப்பு நிகழ்ந்ததோடு மட்டுமில்லாமல் அவர்களால் ஆளப்பட்ட பகுதியாகவும் இருந்திருக்கிறது. மராட்டியர்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள், நாயக்கர்கள், களப்பிரர்கள், போர்த்துகீசியர்கள், பிரெஞ்சு பீப்புள், அரேபியர்கள், இங்கிலீஷ் பீப்புள், இவர்கள் எல்லாம் இங்கு ஆண்டிருக்கிறார்கள். ஹொய்சலர்கள், இவர்கள் அனைவரும் தமிழை தாய்மொழியாக கொள்ளாதவர்கள். அப்போ இப்படிப்பட்ட வேறுபட்ட மொழி, வேறுபட்ட பின்புலம், வேறுபட்ட கலாச்சார பண்பாடுகளுக்கு ஊடாக இந்த தமிழகம் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ளுகின்ற பொழுது அதற்கு தேவைப்பட்டது ஒரு வலுவான ஓர் ஊடகம். அப்பொழுது மொழிதான் அவர்களுக்கு தேவைப்பட்டது. கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். ஞான சம்பந்தர் கவுனிய குலத்தை சார்ந்த ஓர் அந்தணர், அவரே வாக்குமூலம் கொடுக்கிறார் தேவாரத்தில். ஆனால் அவர் தேவாரம் எழுதுகின்ற பொழுது என்ன சொல்லுகின்றார்? திருக்கடை காப்பில் தமிழ் ஞான சம்பந்தன்னு தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறார். என்ன காரணம்? இந்த மண்ணில் தான் எடுத்துக்கொண்ட மதமோ தான் எடுத்துக்கொண்ட சித்தாந்தமோ முழுமையுமாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் இந்த மொழி என்கின்ற வாகனம், மொழி என்கின்ற ஊடகத்தை கொண்டுதான் ஜெயிக்க முடியும் நம்புகிறார். அதனால்தான் இந்த மொழியை தெய்வ நிலைக்கு உயர்த்துகிறார்கள். இந்த மொழி என்பது ஒரு தெய்வீகமானது. எங்கு வரைக்கும் போனார்கள்? சிவனால் உருவாக்கப்பட்ட மொழி தமிழ்.
அது மட்டுமல்ல, இந்த தமிழானவள் ஒரு அணங்கு. யார் வரைக்கும் வந்திருக்கு? பாரதியார் வரைக்கும் அதை பேசியிருக்கார். என்று பிறந்த நாளாம் எங்கள் தாய் தெரியலை என்றார் பாரதி. அவ்வளவு தொன்மையான மொழியின் அது தொன்மை என்பது வேறு, அதுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய இறைமை என்பது வேறு. இறைமை என்பது முழுக்க முழுக்க அரசியல். இதை அணங்காகவோ தெய்வமாகவோ மிக மாற்றுக்குறையாத ஒரு தெய்வீகத்தன்மை உடைய மொழியாகவோ சொல்லியது காலம் காலமாக. அன்று சைவம் வளர வேண்டும், மொழியை அரசியலாக்கினார்கள். சமணம் தன்னை வளர்த்து கொள்ளுகின்ற பொழுது மொழியை அரசியலாக்கியது. அதுபோல் இன்றைய சூழல்ல நம்முடைய தமிழகத்திலே தோன்றின சில மாநிலம் சார்ந்த கட்சிகள் தங்களை முதன்மைப்படுத்தி கொள்வதற்கு மொழியை அரசியலாக பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன. இதான் அடிப்படை. ஆகவே மொழி என்பது ஒரு வலுவான ஊடகம். இந்த ஊடகத்தில் அரசியல் பண்ணுதல் என்பது எளிது. இது ஆளுவோருக்கும் தெரியும், யாருக்கெல்லாம் ஆட்சிக்கு வரணுமோ அவர்களுக்கும் தெரியும். ஆகவே இதை தெய்வ நிலையில் உயர்த்தி பிடித்தோம் என்றால் உங்களை யாரும் மறுக்க முடியாது. அதுதான் அடிப்படை. என் தாய்மொழி எனக்கு அது தெய்வீகம் என்கின்ற நிலையில் சென்று மக்களை மூளைச்சலவை செய்த ஒரு வேலைதான் இது. ரொம்ப பேராசிரியர் முதல்ல நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு அறிமுக ரொம்ப முக்கியமான கருத்துக்கள் அது. நான் அதோட பல கருத்துக்கள் உடன்படுறேன். என்னென்னா, ஒரு இந்தியா போன்ற ஒரு பெருநிலப்பரப்பில் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தமிழ் என்கிற அந்த முக்கியத்துவம் வந்ததுக்கு காரணம் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருந்த கவுண்டர் நேரேட்டிவ் நிறைய நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஒரு தற்காப்பு நிலையிலிருந்து பலவிதம். அதனால் இங்கே அந்த தமிழ் என்ற அந்த சொல்லாடலுக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வந்ததுன்னு தான் சொல்கிறேன். அதை ரொம்ப அழகாக பக்தி இலக்கிய காலத்தில் தான் தொடங்கியது. தமிழ் நற்றமிழ் வெள்ள ஞான சம்பந்தன் என்றும் அப்படிலாம். அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் போயிட்டு என்னை நன்றாய் இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாய் தமிழ் செய்யுமாறே, தன்னை தமிழில் பாடுறதுக்காக இறைவன் நம்மளெல்லாம் படைச்சிருக்காருன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் திருமூலர். அப்போ இன்னும் பின்னால் தொடுக்கும் கடவுள் படம் பழம்பாடல் தொடையின் பயனே நிறைபடுத்த துறைதீன் தமிழின் ஒழுகுனரும் சுவையே. கடவுளையே என்னன்னா ஒரு மொழியினுடைய ஏற்புகிற ஒரு சிறப்பாக பார்க்குறாங்க. அப்போ அப்படி இந்த மாதிரியான பார்த்தீங்கன்னா வேறு எந்த மொழியில் இருந்தா கன்னடத்தில் இப்படி பேசியிருக்காங்களா, மலையாளத்தில் இப்படி பேசியிருக்காங்களா, மலையாள செல்வன் யாருன்னா கேரளாவில் பேர் வச்சுருக்காங்களா, மலையாள செல்வின் தமிழ்ச்செல்வன் தமிழரசி. இது ஏன் தமிழ்நாட்டில் நடக்குது என்பதை நாம் அது ஒரு சமூகவியல் காரணிகளோடு புரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஒரு அரசியல் தான். இது. அந்த அரசியல் தான். அந்த அரசியலுக்கு ஏன் மக்கள் இடம் கொடுக்குறாங்க, அந்த ஏன் அரசியல் அங்கே காலை ஊணுது, அந்தப்படியான ஒரு அரசியல் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இரண்டாவது விஷயம், தமிழை ஏன் தாயாக பார்க்கிறார்கள் என்று ஒரு விஷயம் வருது. இது ஒரு கட்டத்தில் இது ஒரு அதீதமாக போகிற போது அது பிரச்சனை தான். ஆனால் அது நிலைக்காது. அது எந்த ஒரு சமூக நியாயம் இல்லாட்டினாலும் இந்த அதீதமான சில கேள்விகள் சும்மா அன்றைக்கு ஒரு தற்காலிகமான அரசியல் தேவைகளுக்கு இடமளிக்கலாமே தவிர சமூகத்திலே கால் ஊன்றாது. சமூகத்திலே கால் ஊன்றுகிற ஒரு இடம் இருக்கிற வரைக்கும் அது கால் ஊன்றும். அதற்கு காரணம் ஒரு பெரிய இந்திய நிலப்பரப்பிலே தன்னுடைய பண்பாடு தங்களுடைய தனித்தன்மை அச்சுறுத்தப்படுவதாக இங்கே இருக்கிற மக்கள், பெருவாரியான மக்கள் நினைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். இங்கே சொன்ன மாதிரி பல மொழி 45% மக்கள் தான், 55% மக்கள் தமிழ் மொழி அல்லாத பிற மொழி பேசுகிறவர்கள் தான். வீட்டுக்குள்ளே வெவ்வேறு மொழியை பேசுகிறவங்க தான். அது ரொம்ப மிக முக்கியம். இந்தியாவுடைய பல மாநிலங்களுக்கு இந்த நிலைமை பொருந்தும். தமிழ்நாட்டு நிலைமை அதுதான். இருந்தாலும் ஏன் இதற்கு அப்படி பேசுகிறவர்கள் கூட தன்னை தமிழர்களாக வரித்து கொண்டு அடையாளம் காணக்கூடிய மிகப்பெரிய இடத்துல இருக்கிறாங்க. தெலுங்கு பேசுகிறவங்கெல்லாம் ரொம்ப தீவிரமாக தமிழ் ஆதரவாக பேசக்கூடிய ஒரு 50 ஆண்டு 100 ஆண்டு வரலாறு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது இதுதான் இந்த பின்னணி தான் தமிழ்நாட்டுடைய விசேடமான பின்னணி. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. மொழியை தாயாக பார்க்குறது என்பது ஒரு அறிவியல் பண்பாட்டியலாளர்கள் மானுடவியல்லாம் பெண்ணாக உருவகம் பண்ணுறதெல்லாம் கிவர். அவங்க ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்துவதையெல்லாம் ஆண் உருவகமாகவும் விருந்து கொடுத்தும் வளர்ந்து கொடுத்தும் நெகிழ்ந்து கொடுத்தும் தன்னை வளர்த்து செல்லுகிற இயற்கை சார்ந்த வீட்டெல்லாம் பெண் உருவகமாக பார்க்கறது. இயற்கையை பெண்ணாக பார்க்குறாங்க, மொழியை பெண்ணாக பார்க்குறாங்க. எது ரெஜிமெண்டேஷன்லாம் பண்ணுதோ அதையெல்லாம் ஆணாக பார்க்குறாங்க. அப்போ அந்த பெண்ணை ஆணாக பார்க்குறதுல ஒரு நவீன விளக்கம் இருக்கிறது.
அப்போ தமிழ் மொழி என்பது அவர் சொன்ன மாதிரி எவால்வ் ஆனது தான். யாருன்னா ஒருத்தர் உட்காந்து உருவாகலை. அது ஒரு காலத்தில் பல நிலப்பரப்பில் இருந்தது. அப்போ அந்த நிலப்பரப்பு குறைஞ்சே இப்பொழுது வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடைக்குள்ளே சுருங்கி விட்டதாக சொல்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னால் ரொம்ப பிரிந்த இடத்துல பேசப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க. வேறு எங்கோ பேசப்பட்டிருந்த மொழி அந்த மக்கள் இங்கே வந்து விட்டார்கள் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இதெல்லாம் வரலாறு இன்னும் தெளிவாகவில்லை. ஆனாலும் கூட இந்த தாயாக பார்ப்பதற்கு ரெண்டு பொருள். ஒன்று நவீன விளக்கம், அது இயற்கை சார்ந்த தன்னை வளர்த்து கொண்டே போகிற எல்லாவற்றுக்கும் இடமளிக்கிற வளர்ச்சிக்கு இடமளிக்கிற ஒன்றாக இருப்பதால் பெண்ணாக பார்க்கிறார்கள். தாய் நாடும் என்றும் சொல்லுகிறார்கள், தந்தையர் நாடும் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். இரண்டிற்கும் வெவ்வேறு அழுத்தங்கள் உண்டு. தாகூர் வந்து தந்தையர் நாடு என்று தான் சொல்லுவார். பாரதியும் ரெண்டுமே சொல்கிறார். தாய் திருநாடுன்னு சொல்லுவார், தந்தையர் நாடுன்னு சொல்லுவார். அதால் வந்து ரெண்டுக்குமே அர்த்தங்கள் வேறு. அதால் இப்படி நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இதை. ரெண்டாவது, தமிழுக்கு கிடைக்கிற முக்கியத்துவம் அழுத்தம். அது கொடுக்குற அந்த அழுத்தம் என்பது ஒரு அனைத்திந்திய அளவில் நடக்கிற ஒரு அரசியல் செயல்பாட்டினுடைய எதிர்வினையாக உருவானது என்று நான் புரிந்து கொள்கிறேன். அரசியல் இதில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது. அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தே கிடையாது. மாநில அரசு தான் பண்ணுதானா? எல்லா மாநில அரசும் பண்ணுது. மத்தியில் எந்த ஒரு கட்சியும் கிடையாது. எல்லாமே மாநில கட்சி தான். யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் ஆட்சியில் இல்லைனாலும் அரசியல்னு பார்த்தா அது எல்லாமே மாநில கட்சிகள் தான். ஸோ மாநிலங்கள் வந்து தன்னை பாதுகாக்க ஒரு அரசியலாக ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்கும்போது தனக்கு யார் முதல்ல பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்கன்னு பார்க்கும்போது எங்கே போய் நிற்கிறாங்கன்னு தான் இருக்குது. ஸோ அரசியல் ரீதியான பதில் தமிழ் தாய்க்குன்னு பார்த்தா அதுவும் இருக்குது. எனக்கு ஒரு அடையாளம் வேணும், அந்த அடையாளம் எதுக்கு வேணும், எங்கே போகணும்னு இருக்குது. இப்போது இதை தாண்டி நான் தமிழ் ரீதியான அடையாளம் இதுக்கு கொடுக்கணுன்னா, தமிழ் தாய் எனக்கு மட்டும் இங்கே தாய் இல்லை, உலகத்தில் எங்கே தமிழ் பேசுகிறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் தமிழ் தாயாக பார்க்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அதோட இயற்கை தன்மை. அவங்க சொன்னாங்க எவால்வ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஏன் அதை ஃபெமினினோட கம்பேர் பண்ணோன்னா, இந்த என்டையர் ஹியூமன் ஜென்ரேஷன் எவால்வ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஃபெமினைன். ஸோ அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது, என்டையர் நேச்சரே சொல்லலாம். ஸோ எவால்வ் ஆனதுனால தான் அது ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே மாற்றங்கள் அடையும். ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் எப்படி மாறும்னா காலத்துக்கு ஏற்ப மட்டும் இல்லாமல் காலத்துக்கு ஏற்ப இயல்பாக மாறும். உங்களை எதுவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணி மாற வைக்காது. தமிழும் அப்படி தான். நீங்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எதுவும் பண்ண தேவையில்லை. அது கூட்டிகிட்டு போகும்போது உங்களுக்கு இலக்கணம் சொல்லிக் கொடுக்கும், இலக்கியம் சொல்லிக் கொடுக்கும், எழுத படிக்க தெரிலனாலும் அதோட பொருளும் சொல்லிக் கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து தமிழை வந்து தாயாகவும் பார்க்குறாங்க, ஃபெமினாகவும் பார்க்குறாங்கங்கிறதுல வரைஞ்சதான் இது. தமிழணங்கேங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம இந்த நிகழ்வு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்திரிச்சுன்னு என்ன பாடணும். ஸோ அந்த வார்த்தையை தவிர எனக்கு வேறு எந்த வார்த்தையும் தெரில, அதனால தமிழணங்கேன்னு போட்டேன். So we'll have the felicitation of all the three panelists. I request Geeta ma'am and Sharat sir to please